Let's start, Hima. I think we got enough audience. Okay, chalo, let's start. Yeah. So, hi everyone, hope you're all doing great. A very warm welcome to our fourth mentorship session, proudly brought to you by Join DevOps. Second slide, please. So, by now we have completed 3 sessions on resume building. Today we are going to see how to build a strong LinkedIn profile. So, today's session is all about helping you people to build a LinkedIn profile that doesn't just exist, but making you people to stand out of the crowd, attract the new right people, and which will open you to the better opportunities. So, yeah, we believe your online presence should work for you even you're asleep. Can we go to the third slide? Big thank you to our inspiration. Before we get started, let's take a moment to appreciate the person who makes all this possible, Mr. Shivakumar Reddy Garu, the driving force behind the Joint DevOps. Because of his vision only and constant support, we are all are here learning, growing, and getting closer to our goals. So yeah, thank you, Shiva sir, for always putting the students first and creating such powerful learning spaces. We are also proud to welcome today's mentor, Ms. Kirti. Kirti is one of the most shining examples of the Joint DevOps community. She is once former student here and now working at the PwC work. So within just 3 years of experience only, she got 5 offers in her hand. That shows their capability. And she is back here to guide you all people. She's here today to share practical tips and personal experience and also the live feedbacks for your people to help you to shine brighter in your LinkedIn profile. Can we go to the next slide? Yeah, one more special announcement today is we love to see our people, our students to win. And here is the live example. Mr. Rashekar from the current 84S batch. Recently, he has secured job in the product-based company. Actually, not one, but just two in companies with 24 LPA package. Joint DevOps is happy to see his success. And we hope you all take inspiration from him and also use this mentorship sessions to get your dream job. Keep working hard, stay focused, and you also can achieve this. Join DevOps is always there for you to support you in your journey. So these are the key takeaways from today's session. How to make your profile stand out in the crowd, what are the tips to highlight your skills, and what are the common mistakes that to avoid. Finally, live profile reviews and practical QAs. So like before sessions also, we have given the live feedbacks and reviews for your resumes, and today Kirti is going to give the reviews for your profile, LinkedIn profiles. So, fine. Last but not the least, let's get started. Your LinkedIn is more than just an online resume, it's your personal branding. Together, let's turn it into an opportunity magnet. Big thanks again to Shiva sir and Ms. Kirti, to each one of you for showing up today and investing in yourself. Let's get started. Over to you, Kirti. You can continue now. Thank you, Himaja, for the brief introduction. Uh, just one thing, am I audible clearly? Yeah, you're audible. Okay. Hello, everyone. First of all, thank you so much for joining today. So, na peru Kirti. Already, I took a Q&A resume session. Then Hari has typed complete resume session, step by step. Today, I'll be walking you through LinkedIn session. So, present నేను PwC లో వర్క్ చేస్తున్నాను. నా జర్నీ కూడా చాలా నార్మల్ గా స్టార్ట్ అయింది. లైక్ ఐ వాజ్ ఆల్సో అన్ ఇంటర్న్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. దెన్ స్లోగా ఐ గ్రూ ఇన్ మై కెరియర్ అండ్ ట్రాన్సిషన్ మై కెరియర్ ఇన్ డెవాప్స్ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ జాయిన్ డెవాప్స్. After learning tools, after learning AWS. But over time, with practice and hands-on experience, నాకు కూడా లైక్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ అందులో ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది. బట్ later on, I came to know the power of LinkedIn, like how things changed for me. So that only I'm going to share with you. So just a second, I'll share my screen. Okay. I was not a DevOps engineer from the day one, but later, after learning DevOps, నేను నా ప్రొఫైల్ ని ఎలా పెట్టుకున్నానంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ మై కెరియర్ ఐఎమ్ ఏ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. సో అప్పుడు ఏమైంది అంటే లైక్ ఐ నీడ్ అ వాలిడేషన్ కదా.
Like there should be a platform which will be giving me validation that I worked as a DevOps engineer from day one. అది షోకేస్ చేయడానికి లైక్ ద ఓన్లీ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ లింక్డ్ఇన్. ఇప్పుడు మన రెజ్యూమే ఓపెన్ చేసి చూసినంత టైం ఉండదు బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెసిబుల్ టు ఎవ్రీ వన్. ఆర్ ఎల్స్ ఇప్పుడు మన గిట్హబ్ ప్రొఫైల్ లింక్ కూడా ఓపెన్ చేయలేరు. జస్ట్ బై టైపింగ్ నేమ్ ఈజీలీ యాక్సెసిబుల్ అయ్యే ఏదైనా ఉంది అంటే అది లింక్డ్ఇన్. లైక్ దెల్ జస్ట్ టైప్ అవర్ నేమ్, లైక్ కంప్లీట్ బయోడేటా ఆర్ సమ్ ప్రొఫెషనల్ డాష్ బోర్డ్ అంతా లింక్డ్ఇన్ లో వచ్చేస్తుంది. సో దాట్ ఇంపార్టెంట్ లింక్డ్ఇన్ ఇస్. So, before covering why LinkedIn is important, I'll tell you what are the topics which we will cover today. So, we'll optimize the profiles, and this ఇది చాలా లెంతీ ఫార్మాట్ లో ఉంటది. దెన్ ప్రొఫైల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ స్కిల్ సెషన్స్ ని టార్గెట్ చేస్తాం. దెన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ టుడేస్ సెషన్ ఈస్ నెట్వర్క్ బిల్డింగ్, హౌ ఇట్ కెన్ బి డన్. సో నెట్వర్క్ బిల్డింగ్ అయ్యేకే లైక్ వీ కెన్ conclude how to attract DevOps opportunities. So we can get started with this. So why LinkedIn is crucial for DevOps? ఫస్ట్ థింగ్, ఇప్పుడు మనం DevOps లో చాలా టూల్స్ నేర్చుకుంటాం, లైక్ గిట్, డాకర్, టెరాఫార్మ్, క్యూబర్నెటిస్, AWS, YAML స్క్రిప్ట్స్, చాలా టూల్స్. బట్ విల్ ఎనీవన్ రిమెంబర్ ద టూల్స్? లైక్ మీకు నాకు గుర్తుంటది వాట్ ఎవర్ ద టూల్స్ వీ నో, ఆర్ ఎల్స్ దేర్ షుడ్ బి ఎ రెజ్యూమే టు వ్యాలిడేట్. బట్ రిక్రూటర్స్ కి మీ టూల్స్ ఎలా, ఏం తెలుసు, మీకేం నేర్చుకున్నారు అని తెలియదు. సో ఫస్ట్ థింగ్, దీనికి సింపుల్ ఆన్సర్ విజిబిలిటీ. మీరేం నేర్చుకున్నారు, మీకేం వచ్చో దాని విజిబిలిటీ ఉండాలి. దట్ విజిబిలిటీ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై లింక్డ్ఇన్. సో మన లింక్డ్ఇన్ స్టోరీస్, మన లింక్డ్ఇన్ పోస్ట్స్, మన లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ చూసి లైక్ వీ గెట్ ద విజిబిలిటీ అండ్ విల్ బిల్డ్ ద నెట్వర్క్ అండ్ వీ విల్ బి ఈజీలీ యాక్సెసిబుల్ టు ద రిక్రూటర్స్. ఒక శాంపుల్ చెప్తాను. నేను ఒక గిట్హబ్ యాక్షన్స్ గురించి పోస్ట్ చేశాను. ఒక 4-5 డేస్ అయింది పోస్ట్ అయ్యి. దాని తర్వాత 3 డేస్ తర్వాత నాకు రిక్రూటర్ పింక్ చేసింది. లైక్ వి లవ్డ్ యువర్ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఎలాబరేటెడ్ ఇన్ ఏ గ్రేట్ వే. కెన్ వి గెట్ ఇన్ టచ్ అని అలా కాన్వర్సేషన్ బిల్డ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ విజిబిలిటీ విచ్ వీ గివ్ వైల్ వీ క్రియేట్ ప్రొఫైల్స్ టు ఇన్ ద పబ్లిక్. సో I'll show you my LinkedIn profile. So first thing, this is my LinkedIn profile which I have optimized throughout days. Like I took 5 to 10 couple of days to optimize this. So first thing, ఇక్కడ విజిబుల్ గా ఉండేది మన ఫస్ట్ రిక్రూటర్ కి యాక్సెస్ అయ్యేది ఏంటి, లైక్ హీల్ బి టైపింగ్ ద నేమ్. లైక్ నా పేరు కీర్తి తంగుడు. ఇఫ్ హీ టైప్ ద నేమ్ దెన్ హీ కెన్ ఫైండ్ మై లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్. సో ఫస్ట్ థింగ్, మీ ప్రొఫైల్ సెక్షన్ లో పబ్లిక్ ప్రొఫైల్ సెక్షన్ అని ఉంటది మీ లింక్డ్ఇన్ లో. సో దాంట్లో ఇక్కడ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఫార్మాట్ ఉంటది. So that is not suggestible. Just if you have alphanumeric format here, just make it into your name or some proper format. So first thing which you need to do to optimize your profile is this. So can I get the reactions, like how many of you have alphanumeric format in the LinkedIn? Ippudu kuda like didn't change yet. Can you raise your hands? Like whoever not optimized yet. Okay. So I saw many responses and chats that they haven't optimized it yet. So first thing, like my first action of plan idu undali. Just change it from numeric form to your name format. First thing. Then it is you can see now the public profile. So it is visible to everyone. Okay. Second most important thing in the low entante, my profile is verified. Is your profile verified? Can I get some reactions? Can I get? No. So many of your, like half of the members has mentioned that profile is verified and half of the members has said that it has not been verified. So మనం ఇది వెరిఫై చేసినప్పుడు లైక్ మన ప్రొఫైల్ వ్యాలిడ్ ప్రొఫైల్ అని తెలుస్తుంది. సో హౌ టు వెరిఫై ఇట్? సమ్ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ లైక్ ఆధార్ కార్డ్ ఆర్ పాన్ కార్డ్ ఇక్కడ ఇచ్చి లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరిఫై యువర్ ప్రొఫైల్. సో దిస్ ఇస్ మోర్ క్లియర్ దట్ ఐ ఆమ్ నాట్ ఎ ఫేక్ ప్రొఫైల్. సో నా పేరుతో లింక్డ్ఇన్, ఇట్స్ ఎ పబ్లిక్ ఓపెన్ ప్రొఫైల్. నా పేరుతో ఎవరైనా లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. దే కెన్ డూ ఎనీథింగ్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరిఫైడ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ద రిక్రూటర్స్ విల్ బి వెరీ ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫేక్.
they can rely on our LinkedIn profile. And if verified అయితే, see, if whatever I post, no, నేను ప్రెసెంట్ వర్క్ చేసే కంపెనీ వాళ్ళకి కూడా విజిబుల్ ఉంటది కదా. సో దే విల్ మేక్ ష్యూర్ దట్ నేను పెట్టిన పోస్ట్ ఫేక్ కాదు అని. లైక్ నేనేం పెట్టినా మైండ్ఫుల్ గా పెడుతున్నానని. సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ విచ్ వి మెన్షన్ వేర్ changing this into your name, and second thing is verifying your profile. Okay, then next, if you can see here, I'll go one by one. First, I'll go with the picture. So profile picture. So first impression manadi, like they'll get to know after seeing the profile picture. Keep it simple with good light, background, face కొంచెం క్లియర్ గా కనిపించాలి. I can do my profile picture more better. So like change it to a professional ones. Then banner. See, this represents my stack. This represents my personality and my knowledge. బిహైండ్ లో ఉన్నది నాకు తెలిసిన టూల్స్ నా డొమైన్ నుంచి నేను రెఫరెన్స్ చేస్తున్నా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ యూ కెన్ ఆల్సో కీప్ ఎ బ్లాక్ బ్యానర్ విత్ యువర్ నేమ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ టూల్స్ యూ హ్యావ్. ఆ ఐకాన్స్ కూడా పెట్టొచ్చు. లైక్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ ఆప్షన్స్. నేను మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నా. లైక్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ దిస్ వే, ఆర్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ టైం పెట్టి చేయాలంటే ఒక బ్యానర్ పెట్టి దాని వెనకాతల లైక్ ఐకాన్స్ పెట్టినా ఇట్స్ ఓకే. So, can I get the reactions who all have already set the profile picture and background picture? Okay. So, I saw many didn't yet. Okay. First, do these things. Then, we'll go ahead with the headline. So, there are freshers, there are jobless people, there are people who are searching for jobs, there are people who are already into jobs, who are going to search for new jobs. So, ఇలా చాలా మంది ఉన్నారు. But instead of writing here, looking for job, student, learner, ఇఫ్ యూ మనం ఆల్రెడీ డెవాప్స్ ప్రాపర్ గా ఎండ్ టు ఎండ్ నేర్చుకున్నప్పుడు లైక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ లుకింగ్ ఫర్ జాబ్, లెర్నింగ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్. See, I am already working in an organization. So I wrote Senior DevOps Engineer at PwC. నా ఎక్స్పర్టీస్ నేను AWS అండ్ Azure రెండిట్లో ఉంది నాది. సో ఐ మెన్షన్ ఇట్ దిస్ వే. దెన్ ఆటోమేషన్ అండ్ సెక్యూరిటీ అండ్ డెలివరింగ్ హై క్వాలిటీ సొల్యూషన్స్. See how like headline is very clear with what I align, what work I align with. సో ఒకవేళ మీరు ఒక ఫ్రెషర్ అయి ఉంటే, ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ ఇన్ టు జాబ్ యెట్, దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్ ఆర్ గ్యాప్ వచ్చింది అనుకుంటే కూడా యూ కెన్ కీప్ ఇట్ యాజ్ DevOps enthusiast instead of writing looking for a job or something. DevOps enthusiast. Then you can write what you learnt here. Let's take example of joint DevOps course only. We learnt AWS. Then you can keep it this way. Then మనం Jenkins నేర్చుకున్నాం and GitHub Actions కూడా నేర్చుకున్నాం. Whatever you feel like you're confident at. Then Terraform. మన మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఒకవేళ ఆలోచిస్తే లైక్ లెట్స్ కీప్ దిస్ వే. Docker, Kubernetes. So these are the keywords. The headline is the first thing which recruiter sees whenever they come to our profile first. So better you optimize it first with a proper headline. Whether you are a fresher or whether you are looking for a job, anything, just keep it as a DevOps engineer as you already learnt everything. So can I get the reactions? How many of you have already did it? I'll just okay. There is a point like I have not kept here as working as a DevOps engineer. Like నా పొజిషన్ ఉంది నేను పెట్టాను. బట్ ఈ ఫ్రెషర్స్ కి ఆల్రెడీ ఏ పొజిషన్ లో లేరు అంటే దెన్ దే కెన్ డైరెక్ట్లీ కీప్ ఇట్ యాజ్ DevOps enthusiast, DevOps engineer. You can keep it as if they are all or they did work in the past, then they can keep it as DevOps engineer. Ledu ante they can keep it as DevOps enthusiast. So that will be better. But never keep like looking for job, learning DevOps. Don't keep that way. It will look very odd. Second most important point, contact info. Please update and see. Na job location preference Hyderabad.
సో నేను కరెంట్ లొకేషన్ ని కూడా హైదరాబాద్ అని పెట్టుకున్నా. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ డూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఐ కెప్ట్ ఇట్ యాజ్ హైదరాబాద్. బికాస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ నేను ఎప్పుడైనా జాబ్ సెర్చ్ చేయాలనుకున్నా, లైక్ జాబ్ సెర్చ్ చేస్తున్నా, ఐ వాంట్ ఇట్ టు బి హైదరాబాద్. సో ఐ కెప్ట్ ఇట్ దిస్ వే. సో అండ్ అప్డేట్ ద కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ వెల్. ఓకే. సో how many of you have covered 50% of the requirements which I have showed, like ఈ లింక్ ఆప్టిమైజ్ చేయడం కానీ, హెడ్లైన్ ఆప్టిమైజ్ చేయడం, ప్రొఫైల్ ఆప్టిమైజ్ చేయడం, లైక్ 50% అయినా చేశారా? ఓకే. I can see people. So okay, I got reactions saying that people, చాలా మందికి కెరియర్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ దే ఆర్ హెసిటేటింగ్ టు పుట్ దట్ యాజ్ ఎ DevOps enthusiast or what something. But now you are confident. I told you, like I saw many profiles getting shortlisted. Just keep it as you are already a DevOps engineer. No need to mention as PwC or the current company because you are not into it. Direct గా పెట్టండి. Then next, contact information పెట్టాక, like I'll come to this particular section later. Before that, if you can see, like one small thing, na analytics dashboard. See, this is like I have started with almost 1,500 members in my LinkedIn. Then over the period of time, just 3-4 months low, na reach almost 7,000 followers. Like, see how many professionals are reaching out to me. I am reaching out to them. Like, this is only because of DevOps, like profile optimization in the LinkedIn. And one more thing, ఈ profile followers పెరగడమే కాదు, like I get so many offers, so many DMs. I'm already into an organization. So నాకు వచ్చిన offers ని నేను నా fellow like నాకు తెలిసిన వాళ్ళని జాయిన్ DevOps స్టూడెంట్స్ ని పాస్ చేస్తూ are completely full, saying that we have job opportunity. Like I'm not for a job yet, so that's why I'm not responding. Like I'll respond later. So this way you have to optimize it. సో ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది కదా, లైక్ ఫాలోవర్స్ పెరిగాక ఎంత డిమాండ్ ఉంటుందో, లైక్ దే డైరెక్ట్లీ రీచ్ అవుట్ టు యూ ఫర్ జాబ్స్. నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఇస్ మై యాక్టివిటీ. యూ కెన్ సీ హౌ ఐ ఎంగేజ్ పీపుల్. See, 432 search appearances, I engage people like with my posts. And the profile views increase only when I keep the posts. So next. So ఇప్పుడు మనం are we clear with this section, like headline section? Okay, fine. Then I'll go to the next point. So which is the most important, like heart of LinkedIn, I can say, your LinkedIn profile, I can say, your about section. సో ఈ సెక్షన్ కి మీరు ఒక లైక్ ఒక 1 డే టైం ఇచ్చి ప్రాపర్ గా కూర్చొని ఇందులో ఆప్టిమైజ్ చేయండి. సో ఈ సెక్షన్ లో మీ జర్నీ అంతా తెలియాలి. లైక్ వాట్ యూ కెన్ ఇన్క్లూడ్ హియర్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. లైక్ ఏం చేశారు ఆర్గనైజేషన్స్ లో, లైక్ ఏం ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు, అలా మీ ఇంట్రెస్ట్స్, దెన్ కరెంట్ స్కిల్స్, దెన్ గోల్స్. ఈ 4 టాపిక్స్ కవర్ చేసి మనం అబౌట్ రాసుకోవచ్చు, అబౌట్ సెక్షన్. బట్ ఇట్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ అండ్ you can optimize in that way. So when I go to that part, see, I'm giving a sample. So I have 4 years of hands-on experience on as a DevOps and SRE engineer with expertise of AWS and Azure. See, I am both proficient in AWS and Azure, so I kept it. If you are into AWS, you can keep it that way. మీకు వచ్చిన టూల్స్, లైక్ నేను AWS లో ఏ టూల్స్ లో వర్క్ చేశాను, లైక్ మోస్ట్లీ సర్వీసెస్, అండ్ Azure లో ఏ సర్వీసెస్ లో వర్క్ చేశాను. అండ్ ఆఫ్టర్ బ్రీఫింగ్ ఫ్యూ పాయింట్స్ కదా, మనం ఇక్కడ స్కిల్ సెక్షన్స్ ఉంది కదా, ద రిక్రూటర్స్ మోస్ట్లీ ఫోకస్ ఆన్ దిస్. సో ఇక్కడ మీకు నచ్చిన టూల్స్ ని ఒక ఫార్మాట్ లో పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ దే కెన్ ఈజీలీ విజిబిలిటీ ఇది చాలా రీడబిలిటీ, విజిబిలిటీ ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ. సో నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్, ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ దిస్ సెక్షన్ వెరీ క్లియర్. దే కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ ఇన్ దిస్ మెయిల్. నేను మీడియం బ్లాగ్స్ రాస్తాను,
this is my GitHub account. This is my TopMate link or whatever you have. మీ ప్రాజెక్ట్ పోర్ట్ఫోలియో లింక్ ఉన్న పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో వాట్ ఎవర్ ద లింక్స్ ఆర్ హైలైట్స్ ఐ హావ్ హైలైటెడ్ హియర్. నా టాప్ స్కిల్స్ ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను. దీస్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ విత్ విచ్ రిక్రూటర్స్ విల్ బి సర్చింగ్. సో Azure, AWS is must and DevOps is must. See, ఇప్పుడు this is a market micro service kind of like షిఫ్టింగ్ ఎరా. అందుకే నేను క్యూబర్నెటిస్ పెట్టుకున్నాను నాకు ఎక్కువ రీచ్ రావాలండి. బికాస్ ఇన్ ద టాప్ స్కిల్స్ యూ కెన్ ఓన్లీ ప్లేస్ 5 స్కిల్స్. 1, 2, 3, 4, 5. సో యూ కెన్ ఫాలో ది సేమ్ మెథడ్. బై డూయింగ్ దిస్ యూ కెన్ గెట్ మోర్ రిచ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎజ్యూర్ మీరు ఇంకొక డాకర్ ఆర్ సంథింగ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సెక్యూరిటీ, నెట్వర్కింగ్ సంథింగ్. సో ఈ కీవర్డ్స్ తో నా రీచ్ పెరిగింది నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ ఫ్రెషర్, so I am a DevOps passionate learner in automating like deployments, building pipelines, and I have worked with so and so tools, and I have implemented these so and so projects. I have skill section nunchi ikkada varaku everything change avadu. What if whether you are a fresher, whether you are something else, but ee skill section anedi change avadu. But this part kada, if you are a fresher, if you are already working, you can tell them that you have so and so experience. If you are a fresher, you can tell them I am a DevOps learner or I am a DevOps community builder. You can tell them that. And I am a DevOps proactive like I did many projects in DevOps. అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు with so and so things. ఈ అబౌట్ సెక్షన్ అనేది దానికి ఇంపార్టెంట్. సో can I know who all have optimized their about section? Okay. So you can, okay, first thing, this header section you already know, right? You can go to this particular tab in the edit button. Then you can keep the headline, whatever you like. Then you can keep the current position. If you don't have, that's okay. Then like add position లో మీరు చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. లైక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టైపే కాదు, లైక్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఆర్ ఫ్రీలాన్సర్ ఆర్ ట్రైనీ. లైక్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు జాయిన్ డెవలప్స్ లో చేశారు కాబట్టి లైక్ యూ ట్రైన్ అండర్ సంథింగ్ అని పెట్టుకోవచ్చు ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ కంప్లీట్ ఫ్రెషర్. Then your education, your location, contact information, you can edit it here. And website link, whichever, if you are like మీ గిithub ప్రొఫైల్ ని like more visibility తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టాప్ మెట్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ as గిithub. ఆర్ మీరు మీడియం బ్లాగ్స్ ని మోర్ విజిబలైజ్ చేయాలనుకుంటే విజిబుల్ చేయొచ్చు. సో దిస్ వే యూ కెన్ డూ దట్. దిస్ ఇస్ ద వే టు ఎడిట్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. ఇన్ ద సేమ్ వే అబౌట్ సెక్షన్ లో see, as a fresher, you can write what you can write. I'll give it here. Like clear oka one point తీసుకుందాం. As a fresher or as a person who has knowledge on DevOps, then you can simply write, I am a, let us take an example of learner. I am a DevOps learner passionate about automating deployments, బిల్డింగ్ పైప్లైన్స్. వి డూ దిస్ నో జాయింట్ డెవలప్స్ లో మనం ఏం చేసాం అదే దాన్ని రీకాల్ చేసుకోండి. లైక్ డిప్లాయ్మెంట్స్ చేసాం, పైప్లైన్స్ బిల్డ్ చేసాం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిజైన్ చేసాం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంకేం చేసాం, లైక్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ యూజ్ చేసాం. యూజింగ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్. And if into microservices, then you can, I have worked in deploying many microservices. I have actively learning monitoring tools. Ala pettukochu. I have worked on so and so projects. I have worked deploying 16 microservices with different backend applications like Java,
Node.js, Python. Like, see, this about section tells you what you are, like what you learned. So optimize as per that. For example, if I am the one, I do example తీసుకోండి నాకు ఎజ్యూర్ తెలియదు. సో ఐ కెన్ కీప్ ఇట్ దిస్ వే కదా. మీ రెజ్యూమేలో ఉన్న 1, 2 పాయింట్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సమ్మరీలో ఉన్నది 1 పాయింట్ ఇక్కడ పెట్టుకొని అబౌట్ సెక్షన్‌లో మీరు అన్ని పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ సో మచ్ యూ కెన్ ఇన్కార్పొరేట్. లైక్ ఆల్మోస్ట్ వి హావ్ 2600 వర్డ్స్ లిమిట్. సో మీరు ప్రతిది పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ కోర్స్ ఇట్‌సెల్ఫ్ యూ కెన్ టెల్ డే 1 నుంచి మనం షెల్ స్క్రిప్ట్స్‌తో ఏమేమి ఆటోమేట్ లైక్ షెల్ స్క్రిప్ట్స్ మనకి ఏమి ప్రాబ్లమ్స్ సొల్యూషన్ ఇచ్చాయి. లైక్ దెన్ యాన్సిబుల్ తో కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేస్తారు, లైక్ కొన్ని యూస్ కేసెస్. దెన్ లైక్ సిఐసిడి టూల్, దెన్ డాకర్ అండ్ లైక్ Kubernetes, then monitoring tools. You can tell them what are the services you've used. మనం ఇక్కడ జాయిన్ డెవాప్స్ లో నేర్చుకున్న కోర్స్ లో AWS లో ఏమేం సర్వీసెస్ మనం వాడాం. మోస్ట్లీ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ సమ్వన్ ఆఫ్ యూ కెన్ స్ట్రైట్ అవే కమ్ అండ్ టెల్. దెర్ ఆర్ వెరీ లిమిటెడ్. EC2, EKS, ECR, VPC, రౌట్ టేబుల్స్, సబ్నెట్స్ వాడాం, నాట్ గేట్వే వాడాం, ఇంటర్నెట్ గేట్వే వాడాం, S3 బకెట్స్ వాడాం, SSM పారామీటర్ స్టోర్ వాడాం, DynamoDBs వాడాం, క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్. దిస్ ఇస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఇన్క్లూడ్. దెన్ ఇంకా లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అలా పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి, లైక్ నాకెల్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత స్టోరేజ్ రిలేటెడ్ ఐఎం వాడడం. సో అలా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ. దెన్ లైక్ ఏమేం బిల్డ్ చేశారు విత్ ఎక్స్‌పర్టీస్ ఇన్ బిల్డింగ్. మై స్కిల్స్ సెట్ ఇంక్లూడ్స్ టెరాఫార్మ్, జెన్కిన్స్, గిట్‌హబ్ యాక్షన్స్, గిట్‌ల్యాబ్, లైక్ తర్వాత డాకర్, క్యూబర్నెటిస్, యాన్సిబుల్, షెల్ స్క్రిప్టింగ్, గిట్, ప్రొమెథియస్, గ్రాఫానా, ఎలాస్టిక్ లాగ్, స్టాష్, కిబానా. ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం కదా. యూ కెన్ ఇన్కార్పొరేట్ దోస్. దెన్ యూ కెన్ సే నేను డాకర్ ఇమేజెస్ బిల్డ్ చేశాను. లైక్ యూజింగ్ హెల్మ్ చార్ట్స్ ఐ హావ్ డిప్లాయిడ్ క్యూబర్నెటిస్ ఇన్ లైక్ ఆటోమేటిక్ CI/CD పైప్లైన్స్ రాసాము. Then skill session is similar. Am I clear? I wanted response from non-IT people or freshers mostly for this particular question. Am I clear? Like whether you are non-IT or IT, it doesn't matter. Manam నేర్చుకున్నాం. We are very like much like we learnt it. We did hands-on. So we are already DevOps engineers. Correct. So whatever we write, it reflects our like whatever knowledge we have. So learning kakanna we are already working. We already worked on so and so project. అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ నో మ్యాటర్ వాట్. సో ఫస్ట్ థింగ్ మీ మైండ్ లో నుంచి తీసేయండి. లైక్ నేను ఆల్రెడీ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, నాకు కూడా లేదు. లైక్ ఐ వాజ్ నాట్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ప్రీవియస్లీ. ఐ వాజ్ ఎ RPA డెవలపర్. దెన్ ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ నేను కూడా డెవాప్స్ ఇంజనీర్. బట్ హౌ ఐ షోకేస్డ్ ఇన్ మై ప్రాజెక్ట్ ప్రొఫైల్, ఇఫ్ ఐ షో యూ ఇన్ ద లోవర్ సెషన్, నేను జస్ట్ గ్లిమ్స్ ఇస్తా, తర్వాత మళ్ళీ ఇన్ డెప్త్ వెళ్తా. నేను జేడ్ గ్లోబల్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు నాకు అసలు ప్రయర్ నాలెడ్జే లేదు డెవలప్స్ పైన. బట్ స్టిల్ ఐ హావ్ ఇన్క్లూడెడ్ దిస్ బికాస్ నౌ ఇఫ్ సమ్వన్ ఆస్క్స్ నీ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఏమేం చేసావు, ఐ కెన్ టెల్. బికాస్ ఇప్పుడు నాకు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉంది. సో యాజ్ యూ, మీకు కూడా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ మైండ్ సెట్ క్లియర్ ఉంచండి. యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఇప్పుడు కాకపోతే రేపు మీరు ఎంటర్ అవుతారు మార్కెట్ లో. So if I am clear with this about section, I'll go ahead with the next section. Next, feature section. Okay. If you see here, feature section low, I can add a post. నేను పర్టికులర్‌గా ఎక్కువ రీచ్ వచ్చిన పోస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఆర్టికల్ పెట్టుకోవచ్చు. నా పోర్ట్‌ఫోలియో లింక్ పెట్టుకోవచ్చు. లేకపోతే నేను ఒక వీడియో రికార్డింగ్ పెట్టి లైక్ ఐ యామ్ సో అండ్ సో అని పెట్టి నా ఆర్టికల్ ఆర్ వెబ్‌సైట్ పెట్టుకోవచ్చు. నేను పిక్చర్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా సర్టిఫికేట్స్‌ని ఇక్కడ ఫీచర్ చేసుకోవచ్చు. నా రెజ్యూమ్‌ని లైక్ ఐల్ టెల్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఎక్స్‌పీరియన్స్. నేనెప్పుడైతే ఆల్రెడీ పీడబ్ల్యూసీలో ఎంటర్ అవ్వలేదో, అప్పుడు నేనిక్కడ రెజ్యూమే పెట్టుకున్నా ఫీచర్డ్ సెక్షన్‌లో. సో, దట్ విల్ బి హైలైటెడ్. నౌ ఐ డోంట్ హావ్ దట్ లైక్ నాకా యూజ్ లేదు. సో, ఐ హావ్ చేంజ్డ్ ఇట్ టు మీడియం బ్లాగ్స్. సో, మై మీడియం బ్లాగ్స్ ఆర్ విజిబుల్ టు పీపుల్ అండ్ దే గెట్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ మై మీడియం బ్లాగ్స్. So feature section are clear, like what you need to keep. So I would suggest for freshers, you keep your resume and also your certificates. That will be better in the feature section. Clear? Then next. Okay. Like
I'm revealing it now only. At the end, like if you're going, like after some time, after this experience section, I'll be giving you some useful queries. జాబ్స్ ఎలా సెర్చ్ చేయాలో దానికి కొన్ని క్వెరీస్ ఉంటాయి. సో అవి నేను రివీల్ చేస్తా మీకు. సో దట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. ఆపరేషనల్ క్వెరీస్ ఉంటాయి. అది ఇక్కడ కమాండ్స్ లాగా పెట్టాలి. సో దానివల్ల మనకి హెల్ప్ అవుతది. ఓకే. నెక్స్ట్ సీ ఇఫ్ యూ సీ లైక్ పోస్ట్ సెక్షన్స్‌కి మళ్ళీ వస్తా. బట్ ఇఫ్ యూ సీ మై పోస్ట్స్, there are so many people reaching out to me. నా పోస్ట్ ఇంప్రెషన్స్ చూడండి ఒకసారి 2000. ఇఫ్ 2000 మెంబర్‌లో ఒక 3 మెంబర్స్ కూడా నాకు రీచ్ ఔట్ అయ్యి, లైక్ ఐ యామ్ వర్కింగ్ ఇన్ సో అండ్ సో ఆర్గనైజేషన్. వుడ్ యూ లైక్ టు కొలాబరేట్? లెట్స్ బీ ఇన్ టచ్. సో వాళ్ళ కంపెనీలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకొని లైక్ లిటరల్లీ ఆఫ్టర్ స్పీకింగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ దెన్ యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు రిఫర్ ఇన్ దేర్ కంపెనీ ఇట్‌సెల్ఫ్. దే విల్ డూ ఇట్ ఫర్ ష్యూర్. నేను అలా చాలా మందికి చేశాను. సో ఇఫ్ దే కనెక్ట్ టు మీ ఆన్ లింక్డ్ఇన్ ఆర్ టాప్‌మేట్, I directly share their profiles to them, టు ద టీమ్స్. ఆర్ అలా మీ కనెక్షన్స్ బిల్డ్ చేసుకుంటే మీకు రీచ్ పెరుగుతది. లైక్ పీపుల్ రీచ్ ఔట్ టు యూ. పీపుల్ రీచ్ ఔట్ టు యూ సేయింగ్ దట్ వి హావ్ ఓపెనింగ్స్. రిక్రూటర్స్ రీచ్ ఔట్ టు యూ. సో హౌ టు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ టు కీప్, ఎలా పెట్టాలో అది నేను మళ్ళీ చెప్తా. సో ఫస్ట్ వేర్ వి వేర్ ఇన్ దిస్ టిల్ ఫీచర్డ్ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. దెన్ ఐ విల్ స్ట్రెయిట్ అవే గో టు ద ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెక్షన్. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద సెక్షన్. చాలా స్టూడెంట్స్ డౌట్ పడతారు. నాకు ఇంటర్న్‌షిప్ లేదు. పోస్ట్ చేయాలా? లేకపోతే నాకు లైక్ ఏం ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టాలి? నేను ఇందులో వర్క్ చేయలేదు. బట్ రిమెంబర్ ఈచ్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్న్‌షిప్ ఆర్ లైక్ నార్మల్‌గా మనం చేసిన ప్రాజెక్టే ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లా మారుతది. గాట్ ఇట్. దట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ దట్ మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్‌లో పని చేయాలని. ఎక్స్‌పీరియన్స్ యూ సే లైక్ ఐ హావ్ బిల్ట్ సో అండ్ సో ప్రాజెక్ట్. దాన్ని ప్రాజెక్ట్‌ని ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో పెట్టుకోండి. దాన్నే ఇక్కడ మళ్ళీ డిరైవ్ చేయండి ఇన్ డీటెయిల్. ఆ ప్రాజెక్ట్‌లో ఏమేమి చేశారో. బట్ స్టిల్ ఫస్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో అది ఉండాలి. రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. చాలా మందికి మిస్‌కన్సెప్షన్ ఉంటది. ఓన్లీ మనం కంపెనీస్‌లో చేస్తేనే ఇక్కడ పెట్టాలని. నాట్ రిక్వైర్డ్. సీ నా కెరియర్‌లో నేను కాలేజ్ డేస్‌లో ఉన్నప్పుడు 2020, దిస్ ఈస్ బిఫోర్ మై కాలేజ్. ఈవెన్ బిఫోర్ మై కాలేజ్. సో ఐ హావ్ డిడ్ ఏ సర్టిఫికేషన్ ట్రైనింగ్. సో ఐ కెప్ట్ ఇట్ యాస్ మై ఎక్స్‌పీరియన్స్. దెన్ ఇక్కడ ఒక ట్రైనీ F13 టెక్నాలజీస్‌లో నేను ఒక ట్రైనింగ్ వాడాను. దెన్ ఇప్పుడు నా ప్రెజెంట్ నాకు జాబ్ లేకపోతే నేను ఇక్కడ పెట్టుకుందును. లైక్ ఇఫ్ ఐ యామ్ ఓన్లీ ఎ ఫ్రెషర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫ్రెషర్ జాయిన్ డెవాప్స్‌లో కోర్స్ నేర్చుకున్నాను. దెన్ యూ కెన్ ఐ కెన్ కీప్ ఇట్ యాస్ ఎ ట్రైనీ. ఐ హావ్ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ హియర్. లైక్ ఐ హావ్ వర్క్డ్ ఆన్ దిస్ డిప్లాయ్‌మెంట్ అని పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఫర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ పీపుల్. సో ఇప్పుడు మన ఓకే. వన్ మోర్ థింగ్. ఇఫ్ ఐ ఎడిట్ హియర్, సీ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్ హౌ బ్యూటిఫుల్లీ ఇన్ మై ప్రొఫైల్ ఇక్కడ ఐకాన్ వచ్చింది. లైక్ దిస్ యాడ్ విజిబిలిటీ కదా! సో హౌ టు డూ ఇట్? ఐ విల్ షో యూ. ఇఫ్ ఐ గో హియర్, ఇఫ్ ఐ ఎడిట్ దిస్, ఇక్కడ లైక్ ఐ యామ్ లిస్టింగ్ మై ఆర్గనైజేషన్ కదా! దెన్ యూ కెన్ సీ ద ఐకాన్స్. వాటెవర్ ఐకాన్ ఐ సెలెక్ట్, ఇట్ విల్ బి షోడ్ ఇన్ మై ప్రొఫైల్, in my headline. So you can keep the job title. My job title is not Azure DevOps or Azure DevOps Engineer. My job title is like senior associate advisory or something. But మనం ఇక్కడ title లో ఎలా పెట్టుకోవాలంటే it should reflect our work as well. So I kept it. I'm currently working in Azure project for Microsoft. That's why I kept it this way. Then you can keep లైక్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మీ ప్రాజెక్ట్‌లో చిన్న లైక్ ఏం జరుగుతుంది? నా ప్రాజెక్ట్‌లో కరెంట్‌లీ ఇది ఇఫ్ యూ ఇగ్నోర్ దిస్, ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ ఈవెన్ బెటర్. యూ కెన్ కీప్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కెన్ కీప్ ఏ హెడ్‌లైన్ లైక్ సీనియర్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్. ఐ యామ్ ఎక్స్‌పర్టీస్డ్ ఇన్ AWS అండ్ Azure. దిస్ ఇస్ ద హెడ్‌లైన్ విచ్ విల్ బి షోన్ ఇన్ ద ప్రొఫైల్ సెక్షన్. ఇఫ్ యూ సీ మనం పైన ఫస్ట్ మాట్లాడాం కదా హెడ్‌లైన్, ఆ సెక్షన్ ఇది. దట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ దేర్. సో టాప్ 5 స్కిల్స్ కూడా ఇక్కడ పెట్టుకున్నా నేను. ఓకే. ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ మై ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇన్ PwC. సో ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ నేను చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్‌లో ఇట్స్ ఎ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్. వి ఆర్ బ్రింగింగ్ ఆన్ ప్రెమ్ అండ్ AWS టు Azure. దెన్ అందులో AKS క్లస్టర్‌లో మేము మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ రాస్తాం, డాకర్ ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేస్తాం, గిట్‌ల్యాబ్ వాడుతున్నాం. దెన్ టెరాఫార్మ్ చాలా ఎక్కువ హ్యూజ్ రోల్ ప్లే చేస్తది. లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఫంక్షన్స్ వాడుతున్నాం. లైక్ ఆటోమేషన్ మన AWS‌లో ఎలా అయితే లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో అలా.
So everything, whatever my experience is there, I am reflecting it to this way. ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. Like if you are a fresher kada, like okay, if you have no prior experience, then you can keep it as in that way. Like మనం జాయిన్ డెవాప్స్ లో ఏమేం చేసాం. సో మనం ఏమేం చేసాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు మనం లైక్ ఆటోమేటెడ్ బ్యాకప్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఫర్ వి యూజ్డ్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఫర్ ఆటోమేషన్ ఇన్ సో అండ్ సో ప్రాజెక్ట్స్ పాయింటర్స్ లో పెట్టుకోవచ్చు. అజైల్ మెథడాలజీస్ లో డెలివర్ చేసాం వర్క్ ఫ్లోస్ ని. దెన్ డైనమిక్ గా యాన్సిబుల్ ప్లే బుక్స్ వర్క్ చేసి కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ చేసాం. దెన్ ఒక 3 టైర్ అప్లికేషన్ ని మనం బిల్డ్ చేసాం, లేకపోతే ఇన్ని మైక్రో సర్వీసెస్ వాడాం, అలా పెట్టుకోవచ్చు ఎక్స్పీరియన్స్ దాంట్లో ఎలాబరేషన్ లో, ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో. Am I clear with it? Can people react on this? Do recruiters see our company page, which we mentioned in experience? Yes. Recruiter, if you have an experience, అప్పుడు చూస్తారు లైక్ ఏ కంపెనీతో ఉన్నారు. సి ఎండ్ గోల్ ఏంటంటే, మనం ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో నేను ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నా, ఇంకో కంపెనీకి నేను వెళ్ళాలి అనుకుంటే, నేను ఆల్రెడీ లైక్ పాస్ట్ కంపెనీ నేను రిక్రూట్ చేయాలనుకుంటే, లైక్ ఈ పర్సన్ ఈ సో అండ్ సో క్యాండిడేట్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేశారు అని చూస్తా. సో దే సీ. If not, if you are a fresher or you don't have any prior job experience, that's okay. If you are engaging kada, like ఈ experience section కన్నా మీ post section ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది అప్పుడు. లైక్ ఫర్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్, ఫర్ సపోజ్ నేను ఇంకో కంపెనీలో జాబ్ ట్రై చేయడానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు నాకు ఇది యాడ్ ఆన్ అడ్వాంటేజే కదా, లైక్ ఐ హ్యావ్ ప్రొఫైల్ లైక్ కంపెనీస్ ఇన్ మై ప్రొఫైల్. ఓకే, బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ నో ప్రయర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే పోస్ట్ సెక్షన్ ని ఎక్కువ వెయిటేజ్ తీసుకోవాలి. అక్కడ మనం విజిబిలిటీ అక్కడ నుంచి తెచ్చుకోవాలి. ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు, బట్ డైరెక్ట్ నెట్వర్కింగ్ అక్కడ బిల్డ్ అవుతది. క్లియర్? డన్. So in the same way, you can edit your experience session. So you tell me, can you easy after creating resume session, like you have so many pointers kada, మీరు ఏం చేశారో అదే కదా రెజ్యూమేలలో రిఫ్లెక్ట్ చేశారు. సో కెన్ యూ రైట్ few lines or few pointers for your experience session? Is it easy for you all? Can I get some reactions? Okay, I got many responses. It is yes. So it is very easy. So and also LinkedIn లో ఒకటి, resume లో ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి పెడితే they will think we are fake already. సో మనం ఎప్పుడైనా రెజ్యూమే తీసుకొనే, రెజ్యూమే ఉంది మనది, అది తీసుకొని మన గిట్ హబ్ ప్రొఫైల్ అవని, లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ అవని, నౌకరీ ప్రొఫైల్ అవని కీవర్డ్స్ ని మ్యాచ్ చేస్తూ పెట్టుకోవాలి. లైక్ మనకు ఉన్న స్కిల్స్ ని అక్కడ మళ్ళీ పెట్టుకోవాలి. ఆర్ ఎల్స్ అదే ఏమవుతుందంటే లైక్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ మోర్ లైక్ ప్రొఫైల్ ఆప్టిమైజేషన్ దానివల్ల జరుగుతుంది. సో ఈ కీవర్డ్స్ అక్కడ మ్యాచ్ చేయండి లింక్డ్ఇన్ లో మీ రెజ్యూమేలో ఉన్నవి. సో రెజ్యూమే విల్ బి యువర్ రెఫరెన్స్ ఫర్ ఆల్. సో వన్స్ రెజ్యూమే ఈస్ పర్ఫెక్ట్, దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ గో టు ద లింక్డ్ఇన్. ఆర్ ఎల్స్ ఇప్పుడు రెజ్యూమే లేకపోయినా, ఇప్పుడు లింక్డ్ఇన్ ఫస్ట్ మీరు ప్రయారిటీగా లింక్డ్ఇన్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ విజిబుల్ స్పాట్ అదే కదా. లింక్డ్ఇన్ తీసుకొని లింక్డ్ఇన్ ని క్రియేట్ చేసుకోండి మంచిగా. దాని తర్వాత దాన్ని చూసుకొని రెజ్యూమే క్రియేట్ చేసుకోండి. ఎయిదర్ వే ఇస్ ఓకే, విచ్ ఎవర్ ఫీల్స్ బెటర్ ఫర్ యూ. So I got many reactions that you can easily optimize your experience section. Okay, next we have, I'll go back. Experience section is done. Then I'll go back to the education section. So education is most important. BGV avani, లేకపోతే బేసిక్ లింక్డ్ఇన్ లో రిక్రూటర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే లైక్ మీరు ఏ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాపర్ గా ఉందా లేదో, సి ఈ ఇయర్స్ యూ మెన్షన్ నో, దిస్ ఆల్సో స్పీక్స్ అ లాట్. దే సి సమ్టైమ్స్ దే సి ఈ పర్సన్ కి ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, లైక్ ప్రాపర్ డిగ్రీ ఉందా లేదా, బీటెక్ ఆర్ బీకామ్ ఆర్ బీబీఏ, సారీ ఏం చేస్తున్నారు, దే కెన్ know with your education section. So first of all, I kept only my education which is bachelor's in BTech. So నాకు ఇంకా ప్రొలాంగ్ చేయాలని లేదు అక్కడ, లైక్ స్కూల్ కాలేజ్. సో I kept it this way. Simple. You can keep your college like 12th as well if you want. How many of you did at least 50% of this? Okay.
Okay. There is a point, like if you are already working in some other domain and you want to switch, will there be any issue? No, there will be no issue. ఒకవేళ చాలా మందికి డౌట్ ఉండుంటది. లైక్ ఇది లింక్డ్ఇన్ పబ్లిక్ ప్రొఫైల్ కదా! ఇప్పుడు నేనేం పోస్ట్ చేసినా నా మేనేజర్ చూస్తారు. నా లైక్ కలీగ్స్ చూస్తారు అని. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. లైక్ ఇఫ్ వి స్టార్ట్ లెర్నింగ్ కదా! ఓకే. ఇఫ్ యూ సీ మై లైసెన్సెస్ సర్టిఫికేట్, ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. నేను పీడబ్ల్యూసీ డెవాప్స్ నేర్చుకోక ముందు నేను ఎన్ని ట్రై చేశానో ఒకసారి చూడండి. ఐట్రిపుల్ఈలో ఒక సర్టిఫికేషన్స్, ఇది జావా సర్టిఫికేషన్, తర్వాత భూమి సర్టిఫికేషన్. ఇప్పుడు ఆ సర్టిఫికేషన్ డిఫరెంట్ చేశాను. బట్ ఐ వాస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఆర్‌పిఏ. దట్ రియల్లీ డజంట్ మ్యాటర్ కదా! నేనిప్పుడు భూమి సర్టిఫికేట్ చేసి భూమి గురించి కొన్ని బ్లాగ్స్ పోస్ట్ రాస్తాను. నో వన్ విల్ ఆస్క్ మీ కదా! దిస్ ఈస్ జస్ట్ అప్‌స్కిల్లింగ్. You can start writing a post like, see, I found a technology very interesting, that is DevOps. So I'm posting these blogs. So you can keep it that way. Or else మీరు ఆల్రెడీ జాబ్ స్విచ్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారు. సో మీరు ముందు నుంచి ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని డెవాప్స్ గానే మారుస్తారు. సో వెరీ క్లియర్ దట్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ పోస్టింగ్. సో లింక్డ్ఇన్ విజిబిలిటీ పెంచుతది. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ విచ్ యూ కెన్ లైక్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్. యామ్ ఐ క్లియర్? యాహ్! ఫైన్. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్. నో మ్యాటర్ వాట్, డోంట్ థింక్ లైక్ వాట్ విల్ లైక్ నేనెలా పోస్ట్ చేస్తే ఎలా రియాక్షన్స్ వస్తాయి. దేర్ ఆర్ లాక్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ టు పోస్ట్ ఎవ్రీ డే. సో, నాకు ఇప్పుడు మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్‌లో ఒక 2000 పీపుల్ నా పోస్ట్ చూస్తారు. నచ్చితే కమెంట్ చేస్తారు బావుంది అని. నచ్చకపోతే బాగోలేదు లైక్ డూ యూ యూజ్ దిస్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ రియల్లీ అని కూడా పెడతారు. దెన్ యూ కెన్ గివ్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ టు దెమ్. అలా రీచ్ పెరుగుతది. కన్వర్జేషన్ పెరుగుతది. లైక్ దిస్ ఈస్ ద లెర్నింగ్ ప్రొసీజర్ కదా! యూ కెన్ కీప్ ఇట్. లైక్ మరీ అంత మనకి నాలెడ్జ్ లేదని కాదు. లైక్ వి లెర్న్ట్ ఎ లాట్. వి హావ్ సో మచ్. లైక్ ఒక షెల్ స్క్రిప్ట్ పెట్టి చూడండి మీకెంత రీచ్ వస్తదో మీకు తెలుస్తది. బికాజ్ స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ వెరీ రేర్‌లీ అవైలబుల్ కదా! మంచిగా ఉన్నవి. దెన్ నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఐ యామ్ క్లియర్ విత్ దిస్ లైసెన్స్ సెక్షన్, సారీ, ఓకే. I was done with this education section. Now licenses. See, if you have certifications, then okay. If you don't have certifications, that is also fine. జస్ట్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటే ఒక జస్ట్ అడ్వాంటేజ్. బట్ ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ హావ్ 5 నంబర్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ అండ్ మీకు నాలెడ్జ్ లేదు. సర్టిఫికేషన్స్ ఏదో ఒక మీన్స్‌తో చేసేసారు. ఓకేనా? బట్ నాలెడ్జ్ లేదు. మీరు నెక్స్ట్ లైక్ ఇంటర్వ్యూకెళ్ళినప్పుడు మీకు అదొక ఏమవుతదంటే ప్రాబ్లమ్ అవుతది. ఎలా ప్రాబ్లమ్ అవుతది అంటే, పీపుల్ విల్ ఎక్స్‌పెక్ట్ మోర్ ఫ్రమ్ యూ. ఇఫ్ యూ హావ్ సర్టిఫికేషన్ దే విల్ ఎక్స్‌పెక్ట్ మోర్ ఫ్రమ్ యూ. సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అంటే ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్‌లో నేను ఆన్సర్ చేయాలి. లైక్ ఫర్ సపోజ్ మనం జాయిన్ డెవాప్స్‌లో S3 బకెట్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? S3 బకెట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ బ్యాకప్. బ్యాక్ ఎండ్‌లో పెట్టుకొని అందులో మనం స్టేట్ ఫైల్స్‌ని స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఏదైనా ఫైల్స్‌ని స్టోర్ చేసుకోవాలి. బట్ నేను నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ చెప్తున్నాను. నేను సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ కదా! ఐ గాట్ క్వెషన్స్ లైక్ టైప్స్ ఆఫ్ S3 బకెట్. దేర్ ఆర్ గ్లేషియర్, ఆర్కైవ్డ్, చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి S3 బకెట్స్. సో నాకేం అడిగారంటే, లైక్ యూ టెల్ మీ లైక్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ S3 బకెట్ అండ్ లైక్ ఏ సిట్యుయేషన్‌లో ఏ S3 బకెట్ వాడతామని. సో దట్ ఆన్సర్ హూ విల్ గివ్? సమ్‌వన్ హూ హోల్డ్స్ సర్టిఫికేషన్. సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటే లైక్ యూ పేస్ట్ యువర్ సర్టిఫికేషన్స్. ఆర్ ఎల్స్ డోంట్ వరీ. సర్టిఫికేషన్స్ ఆర్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ సమ్ కంపైలెన్సెస్ ఏముంటాయంటే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్‌కి ఈ పర్టిక్యులర్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న క్యాండిడేటే లైక్ తీసుకుంటామని ఉంటాయి. సో రిక్రూటర్స్ అలా సెర్చ్ చేస్తారు. బట్ ఒక 100 ఓపెనింగ్స్‌లో 2 ఓపెనింగ్స్‌కి ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే 80 ఓపెనింగ్స్ ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండకపోతే లైక్ ఇట్ డజంట్ బాదర్ యూ కదా! యూ గో యాస్ యూ ఆర్. లైక్ సర్టిఫికేషన్ ఉంటే ఇట్స్ గుడ్. బట్ మేక్ ష్యూర్ యూ ఆర్ వెరీ వెల్ ప్రిపేర్డ్ విత్ ఇట్. గాట్ ఇట్? ఎనీవన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ దిస్? లైక్ ఇలా సర్టిఫికేట్ ఉంచాక లైక్ మోర్ క్వెషన్స్, ఇంకా డీపర్ క్వెషన్స్, ఔట్ ఆఫ్ నోవేర్ క్వెషన్స్, ఈ డీవియేట్ అయ్యే క్వెషన్స్. ఓకే. ఐ ఫేస్ దిస్. దెన్ ఐ రిమూవ్డ్ మై సర్టిఫికేట్ ఇన్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంటర్వ్యూకెళ్ళినప్పుడు నేను నా సర్టిఫికేట్ రిమూవ్ చేసేసాను. లైక్ ఐ నో హౌ ఇట్ ఈస్ టఫ్. నాకున్న రిమూవ్ చేశాను. సో సమ్‌టైమ్స్ వి హావ్ టు యాక్ట్ స్మార్ట్. లైక్ ఎప్పుడు ఏది వాడాలి అని. నెక్స్ట్, ప్రాజెక్ట్స్. నౌ మన ప్రాజెక్ట్ సెక్షన్‌లో స్కిల్స్ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ వాట్ యూ ఆర్ హైలైటింగ్. ఎక్స్‌పీరియన్స్ విల్ బి మోర్ ఓవర్ సిమిలర్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్ సెక్షన్. ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో మీరు కంపెనీ పెడతారు. ఒకవేళ ఫ్రెషర్ అయితే అక్కడ, ఇక్కడ 2 ఆల్‌మోస్ట్ సేమ్ ఉంటది. దెన్ నెక్స్ట్, ఇక్కడ మీరు ప్రాజెక్ట్ సెక్షన్‌లో ఏం పెడతారంటే పాస్ట్ వర్క్ మీరేదైతే చేశారో దాన్ని ఇక్కడ ఎలాబరేట్ చేస్తారు.
యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఇఫ్ యూ వర్క్డ్ మనం ఎన్ని చేసాం, సిఐసిడి ఆప్టిమైజ్ చేసాము, మైక్రో సర్వీసెస్ డిప్లాయ్ చేసాము. ఇక్కడ పాయింటర్స్ లాగా ఈజీ పాయింటర్స్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, యూ కెన్ ఎడిట్ ఇట్ దిస్ వే అండ్ యూ కెన్ యాడ్ అప్ స్కిల్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మీడియా, లైక్ మనం చేసినప్పుడు చాలా లింక్స్ లైక్ ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేసే ఇక్కడ మనకి మీడియా కూడా ఉంది కదా, లైక్ దాని స్క్రీన్ షాట్స్ తీసి పెట్టుకోవచ్చు. దెన్ యూ కెన్ డూ ఇట్ దిస్ వే. గాట్ ఇట్? క్లియర్ విత్ దిస్ సెక్షన్? యూ కెన్ సీ రోబోషాప్. ఓకే, దేర్ ఆర్ పీపుల్ లైక్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, లైక్ ఇప్పుడు రోబోషాప్ ఎక్స్పెన్స్ అన్న ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఓకేనా, మనం జాయింట్ డెవలప్స్ లో ఈ 2 ప్రాజెక్ట్స్ చేసాం. బట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి, లైక్ 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ కదా ప్రాజెక్ట్ లో, బ్యాక్ ఎండ్, ఫ్రంట్ ఎండ్, డీబీ. మనం మోస్ట్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎందులో నెట్ ఎంజినిక్స్ ఆర్ టామ్ క్యాట్ అపాచీ సర్వర్స్ లో హోస్ట్ చేస్తాం. ఐ కరెక్ట్? జస్ట్ ఐ వాంట్ రియాక్షన్, సో అందరూ యాక్టివ్ గా ఉన్నారని తెలుస్తుంది నాకు. ఓకే, సో అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఏమేమి ఉన్నాయి, మోస్ట్లీ మనం ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం, కమెంట్ బ్యాక్ ఎండ్స్ ఏమేమి వాడాం మనం, మోస్ట్లీ జావా, పైథన్, నోడ్ జేఎస్, బ్యాక్ ఎండ్స్ ఇవే కదా వాడాం. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఎక్కువ అయితే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో పిహెచ్పి ఉండొచ్చు, గో ఉండొచ్చు, బట్ దట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, సో ఇవే కదా బ్యాక్ ఎండ్స్. దెన్ నెక్స్ట్ డీబీ. కమాన్, కమెంట్ వాట్ ఆర్ ద డీబీస్ యూ రిమెంబర్. మోంగోడిబి, లైక్ కాఫ్కా, రేడిస్, మైఎస్క్యూఎల్, పోస్ట్గ్రెస్, ఇంకా చాలా డీబీస్ ఉన్నాయి. ఇలా కొన్ని డీబీస్ ఉన్నాయి. సమ్ వి యూస్డ్. సో సి ఓకే, యాక్టివ్లీ దే హావ్ కమెంటెడ్. సో ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ కదా. లైక్ రోబోషాప్ ప్రాజెక్ట్ లో మనం మైక్రో సర్వీసెస్ వాడాం, ఆ ప్రాజెక్ట్ ఒక నేమ్ ఇచ్చాం రోబోషాప్. ఎక్స్పెన్స్ ప్రాజెక్ట్ వాడాం, ఎక్స్పెన్స్ నేమ్ ఇచ్చాం ఎక్స్పెన్స్. బట్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం జరుగుతుంది, అదే బ్యాక్ ఎండ్, అదే ఫ్రంట్ ఎండ్, అదే డీబీ ఉన్నాయి, సేమ్ రిపీటెడ్. కొన్నిట్లో మైక్రో సర్వీసెస్ పెరగొచ్చు. ఓకే, I'll take an example. If I am Vignesh, Vignesh is in a project who is using microservices which are four microservices. నా ప్రాజెక్ట్ లో 25 మైక్రోసర్వీసెస్ ఉంటాయి. అందులో ఏం ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, నా జావా అప్లికేషన్, విఘ్నేష్ ప్రాజెక్ట్ లో ఓన్లీ 1 జావా అప్లికేషన్ ఉంటే, నా ప్రాజెక్ట్ లో ఒక 4 to 5 అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ట్రా. సో దట్ వే ఆ ప్రాజెక్ట్ స్కేల్స్ అప్ అండ్ స్కేల్స్ డౌన్. సో బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో జరిగేది ఒకటే. సో మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్స్‌ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. నేమ్‌ని కొంచెం చేంజ్ చేయొచ్చు. ఎలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ బ్యాక్ ఎండ్‌లో మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏమంటే ఇది జరుగుతుందక్కడ. లైక్ మైక్రో సర్వీసెస్ పెరగొచ్చు, తగ్గొచ్చు. దట్స్ ఇట్. బట్ బిహైండ్ ఏమైనా సేమే. ఒకవేళ మీరు ఎక్స్‌పెన్స్ ప్రాజెక్ట్ చేసుంటే, లైక్ వి హావ్ మైఎస్‌క్యూఎల్, నోడ్ జేఎస్ అండ్ లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్‌లో ఎంజినిక్స్. సేమ్ లైక్ మైఎస్‌క్యూఎల్ ఇంకా నోడ్ జేఎస్‌ని మనం రోబోషాప్ ప్రాజెక్ట్ లో కూడా వాడాం. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ యూ కదా, లైక్ టు డూ దీస్ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ రోబోషాప్, యాజ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఎక్స్పెన్స్ ప్రాజెక్ట్. సో సేమ్ ప్రాజెక్ట్ ఎలాగైనా పెట్టుకోండి, లైక్ యూ స్మార్ట్లీ యాక్ట్ ఇన్ దట్ వే. ఓకే, ఐ క్లియర్ విత్ దిస్? So I think I'm pretty much clear with this project section. Then you have skills. You can like I have 82, but recommended is you can keep it as 50 max. So whatever skills you have, tagging your like present company. If you see here, నాకు జేడ్ లో నేను ఈ స్కిల్ పెట్టుకున్నా, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్, అండ్ PwC లో ఐ కెప్ట్ ఇట్ యాజ్ లైక్ డాకర్. సో ట్యాగింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ యూ కెన్ యాడ్ ఆన్ ద స్కిల్స్. సో ట్రై టు లైక్ చాలా ఎక్కువ పెట్టడం కన్నా, లైక్ నేను కూడా కొంచెం క్లియర్ చేసుకోవాలి ఇది. యూ కెన్ షార్ట్ ఇట్ టు లైక్ 50 స్కిల్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. లైక్ వీ హ్యావ్ గిట్ హబ్ యాక్షన్స్, జెన్కిన్స్, గిట్ ల్యాబ్, డాకర్, క్యూబర్నెటిస్, హెల్మ్ వాడెమ్, టెరాఫార్మ్, యాన్సిబుల్, షెల్ స్క్రిప్టింగ్, AWS, Azure, CloudWatch అలా పెట్టుకోవచ్చు మానిటరింగ్ టూల్స్. ఆమె క్లియర్? To edit any section, you can to add anything else, you can click on this press button and you can add the project name, description, you can add the skills, and if you have some media, you can add the media and start date, end date. It is not mandatory also. Then you can add, if you have collaborated project, you have friends or teammates, you can add a collaborated project, and you are associated with any organization, experience ని ఇక్కడ ట్యాగ్ చేయొచ్చు.
In this way, you can optimize this project section. Am I clear? If you want to edit it, you can use this edit button. If you want to add it, you can use this add button. Clear? Now, if I am like done with this section, you have like whatever courses మీరు చేసి ఉంటారు లైక్ ఇప్పుడు యూడెమీలో ఆర్ ఎల్స్ సమ్ అదర్ పర్టికులర్ ఎక్కడైనా చేసి ఉంటారు లైక్ వితౌట్ సర్టిఫికేషన్స్ ఆర్ సంథింగ్ దెన్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ హియర్ లైక్ నా కాలేజ్లో నేను ఒక పిహెచ్పి సర్టిఫికేషన్ చేశాను సో ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ఇట్ హియర్ యూ కెన్ యాడ్ రిలేటెడ్ టు డెవలప్స్ యాజ్ వెల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఆనర్స్ ఆర్ అవార్డ్స్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ ఇఫ్ నాట్ దెన్ దట్స్ ఓకే దెన్ జస్ట్ నా పార్టిసిపేషన్స్ కొన్ని హ్యాకథాన్స్ మీరు లైక్ పార్టిసిపేట్ చేసి ఉన్నా లేకపోతే ఏవైనా ఉన్నా లైక్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ దిస్ వే ఇన్ ద టెస్ట్ కోడ్స్ దెన్ లాంగ్వేజెస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ నార్మల్ థింగ్స్ దెన్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఐ హావ్ ఇన్ ద కాలేజ్ లో కదా నేను ఓయూజీ క్లబ్ తో ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉండే సో ఐ హావ్ యాడెడ్ ఇట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ దెన్ ఇట్స్ ఓకే దీస్ ఆర్ ఆప్షనల్ సెక్షన్స్ then you can see here companies which I have been following. Like see, నేను టార్గెట్ చేసుకొని కొన్ని కంపెనీస్ ని ఫాలో అవుతా ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ నా డ్రీమ్ సో అలా చూస్తుంటా దెన్ యూ కెన్ యాడ్ గ్రూప్స్ లైక్ సి ఏడబ్ల్యూఎస్ యూజర్ గ్రూప్ సో ఈ గ్రూప్స్ నుంచి మనకి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్స్ పాస్ అవుతాయి అండ్ యూ కెన్ రీడ్ న్యూస్ లెటర్స్ ఆల్సో డాక్యుమెంట్స్ చదవడం ఒక ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి దెన్ ఫ్రీ కోడ్ మ్యాప్ ఇలా పెట్టుకోవచ్చు లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇంట్రెస్ట్ యూ హ్యావ్ ఓకే దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ సెక్షన్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ లైక్ ఇఫ్ యూ గో టు దిస్ రిసోర్సెస్ సారీ యాడ్ ప్రొఫైల్ సెక్షన్ లో ఇప్పుడు నాది ఎడ్యుకేషన్ ఉంది పొజిషన్ ఉంది సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కెరియర్ బ్రేక్ అవసరం లేదు యాడ్ చేయాల్సింది లైక్ స్కిల్స్ యూ హ్యావ్ యాడెడ్ అండ్ రికమెండెడ్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళి ఇఫ్ యూ సీ యూ కెన్ యాడ్ ఫీచర్డ్ హియర్ నేను ఆల్రెడీ చూపించా కదా ఎక్కడ యాడ్ చేయాలో జస్ట్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇట్ యూ కెన్ యాడ్ ఫీచర్డ్ హియర్ లైసెన్సెస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు మీరు కోర్సెస్ యాడ్ రికమెండేషన్స్కి వెళ్ళండి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో if you are been working with some so and so senior or some so and so employee in an organization, you can type their name. For suppose an example is no, like Akash Nambi, I can take it. He is my senior in my current project, so I can select him. Then you can press continue. Then you can ask him to recommend. Like, hi Akash, would you write a recommendation for me? He will write feedback. So ఇదేమవుతుందంటే ఇంకా ప్రొఫైల్ వెయిటేజ్ పెరుగుతుంది దీనివల్ల సో యూ కెన్ డూ ఇఫ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన సీనియర్స్ ఆర్ హైలీ అప్రోచబుల్ ప్రొఫైల్స్ మంచిగా రీచ్ ఉన్న ప్రొఫైల్స్ ఉన్నా వాళ్ళకి రీచ్ అవుట్ అయ్యి ఇలా పెట్టుకోవచ్చు లైక్ ఓన్లీ డూ బెటర్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ కలీగ్స్ సీనియర్ కలీగ్స్ ఆర్ సీనియర్ మేనేజర్స్ ఆర్ సమ్ వన్ లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద ఫిజిబిలిటీ క్లియర్ am I clear with this point? Reactions please. Yeah, okay, fine. So we have covered almost everything. So one thing again I wanted to repeat, whichever ఇక్కడ వరకు హెడ్లైన్ ఓకే బట్ ఏమైనా సెక్షన్స్ యాడ్ ఆన్ చేసి యాడ్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ టాగల్ యాడ్ ప్రొఫైల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళి యూ కెన్ సీ ఆల్ ద ఆప్షన్స్ విచ్ యూ కెన్ విచ్ ఆర్ విజిబుల్ ఆన్ ద స్క్రీన్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ దిస్ వే అడిషనల్ లోకి వెళ్ళి లైక్ ఆనర్స్ టెస్ట్ కోర్స్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ నేను చాలా పెట్టాను లైక్ అలా పెట్టుకోవచ్చు మీరు మీకు నచ్చినట్టు ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఓకే ఫైన్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏమంటే ఓపెన్ టు వర్క్ ఈ సెక్షన్ లో ఇఫ్ యూ గో హియర్ ఇక్కడ జాబ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ జాబ్ టైటిల్స్ మనం పర్టికులర్ గా సెర్చ్ చేయాలి ఐ సర్చ్ లైక్ డెవలప్స్ ఇంజనీర్ ఎస్ఆర్ఈ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ సో ఇలా జాబ్ ప్రిఫరెన్సెస్ మనకు కనిపిస్తాయి లైక్ వెన్ ఎవర్ దేర్ ఆర్ ఓపెనింగ్స్ విత్ పర్టికులర్ జాబ్ టైటిల్స్ విల్ గెట్ నోటిఫైడ్ ఇలా మీరు లిస్ట్ చేసుకోండి కొన్ని జాబ్ టైటిల్స్ వాట్ ఎవర్ సూట్స్ యూ ఈ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ లో కూడా మనం వెళ్ళొచ్చు డెవలప్స్ ఇంజనీర్ లో కూడా వెళ్ళొచ్చు ఎస్ఆర్ ఇంజనీర్ లో కూడా దెన్ లొకేషన్ ప్రిఫరెన్సెస్ పెట్టుకోవచ్చు లొకేషన్స్ ఐ ఓన్లీ ఐఎమ్ ఓకే ఫర్ హైదరాబాద్ ఐ కెప్ట్ ఇట్ దట్ వే నోటీస్ పీరియడ్ మీకు కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు ఆర్ ఎల్స్ మ్యాక్స్ యూ కీప్ ఇట్ అస్ 15 days ఆర్ లెస్ ఫర్ లైక్ అప్రోచింగ్
పీపుల్ విల్ అప్రోచ్ లైక్ చాలా టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే మన లక్ బాగుంటే లైక్ దే షెడ్యూల్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ వన్స్ వి క్లియర్ ఇట్ నో దే అగ్రీ టు వెయిట్. మనం 2 మంత్స్ చెప్పినా, 1 మంత్ చెప్పినా. సమ్‌టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. సో, యూ కెన్ ట్రై ఇట్ దట్ వే. యూ కెన్ సెట్ ద ఎక్స్‌పెక్టెడ్ సాలరీ వాల్యూ. దెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ లైక్ కీప్ ఇట్ దిస్ ఈ టాగల్ ఒక్కటే మనకి చాలా రీచ్ పెంచుతది. లైక్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ ఐయామ్ యాక్టివ్‌లీ అప్లయింగ్ అని. దెన్ ఫుల్ టైమ్ జాబ్స్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రెషర్ ఇంటర్న్‌షిప్ ఆర్ సంథింగ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ పార్ట్ టైమ్. అండ్ మోస్ట్‌లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ మోర్ డెస్పరేట్ కదా! అప్పుడే ఇది పెట్టండి. ఓపెన్ టు ఆల్ మెంబర్స్ ఆర్ ఎల్స్ విత్ దిస్ యూ విల్ బి విజిబుల్ టు రిక్రూటర్స్ ఆల్సో. ఇది పెడితే లైక్ పీపుల్ ఆల్సో కెన్ సీ. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ మనం కొంచెం లైక్ ఇట్ యాడ్స్ మోర్ ప్రొఫెషనాలిటీ ఇఫ్ యూ కీప్ ఇట్ దిస్ వే అండ్ రీచ్ ఔట్ టు పీపుల్ విత్ పోస్ట్స్ అండ్ కమెంట్స్. ఇది పెట్టుకుంటే బెటర్. It's totally up to you. If you're desperately looking, you can try this as well. But I would suggest this recruiters only. Okay. Clear until this? Okay. Now the most important section. Like, do you want to add anything in this particular section which I want to tell you? Like, ఇంకేమైనా మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? Like, please comment down. Jobs and queries and like సమ్ క్వెరీస్ నేను చెప్తాను. జాబ్స్ సెర్చింగ్, పోస్ట్స్ దాని గురించి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వాట్ టు యాడ్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సెక్షన్ టు ఆప్టిమైజ్ యువర్ ప్రొఫైల్ యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్. దట్ ఈస్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ క్లియర్, యూ జస్ట్ లెట్ మీ నో ఆర్ ఎల్స్ యూ జస్ట్ కమెంట్ డౌన్ సో దట్ ఐ కెన్ టేక్ అప్ దోస్ యాజ్ వెల్. ఓకే. ఎండోర్సింగ్ ద స్కిల్స్ అంటే లైక్ సమ్‌వన్ విల్ బి అప్రిషియేటింగ్. Job okay, job posts and alerts I'll go forward, and how to write posts that also I'll take it forward. And okay, till now everything is clear, right? Then like I can see in the most of the comments they want me to start with the posts. Okay, I'll just start with the posts. First thing, most of the people just scroll. Few of the posts only like see posts help us to grow. లైక్ ఇలా నేను ఒక పర్టిక్యులర్ ఐడి తీసి ఇలా నా పోస్ట్ చేస్తే నేను కూడా చూడను. లైక్ ఐ స్క్రోల్ వెన్ ఎవర్ ఐ ఫైండ్ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐ టేక్ ఇట్. లైక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ లైక్ పోస్ట్స్ ఎలా పెట్టొచ్చు అంటే రియల్ టైమ్ వర్క్స్ లైక్ షార్ట్ లైక్ ఇప్పుడు టెరాఫార్మ్ కోడ్ రాసారు మీరు. ఏదో ఒక బగ్ వచ్చింది. లైక్ దాన్ని ఫిక్స్ చేశారు. యూ కెన్ గివ్ ఇట్ యాస్ అ సొల్యూషన్ దట్ విల్ హెల్ప్ ఫర్ అదర్స్. యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్ దట్ వే. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ మై ప్రొఫైల్, నేను ఒకటి లైక్ ఐ విల్ షో యూ. Okay, I have started from here. If you can see, 2 months back, I've started here. Like, I am excited to launch a new blog series. I'm sharing insights about the. Like, see, I have started the new blog series. You can start it this way. నేను మీడియం బ్లాగ్స్ లా పోస్ట్ చేశాను. బట్ ఇనిషియల్లీ లైక్ మీడియం బ్లాగ్ అంటే లింక్డ్ఇన్ లోకి వచ్చి వేరే వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక పేజ్ కి అది రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ బిగినర్, దెన్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ టు స్టార్ట్ రైటింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. బ్లాగ్స్ ఇక్కడే రాయండి. సీ ఇఫ్ యూ సీ మీ లైక్ వాట్ ఎవర్ ఐ లెర్న్డ్ కదా, లైక్ వాటర్ ఫాల్, ఎజైల్ అండ్ DevOps methodologies. This we learnt in the course itself కదా. Like I just mentioned the same here. Like if engagement ఎలా పెరుగుతది. So see, the first thing I have raised a curiosity that I am starting a I'm starting to launch a new blog series. అలా నేను క్యూరియాసిటీ పెంచి like so many people were into it. See the impressions. Then I started it with the basic topics. Or else ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ యాక్టివ్ గా లైక్ హైలీ ప్రొఫెషనల్ గా ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ జాబ్ ఉంది. సో ఐ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్. బట్ ఇఫ్ యూర్ హైలీ యాక్టివ్లీ లుకింగ్, యూ కెన్ పోస్ట్ సమ్ యూజ్ కేసెస్, బగ్స్, ఫిక్సెస్. లైక్ జెన్కిన్స్ పైప్ లైన్ ఇప్పుడు రన్ అయింది మీది. లైక్ ఇక్కడ ఇది అయింది. దాని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. స్టెప్స్ పెట్టండి. లైక్ క్యూబర్నెటిస్ లో చాలా ఎర్రర్స్ వస్తాయి. అది ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలో పెట్టండి. రియల్ టైమ్ పోస్ట్స్ ఉండాలి. టెక్నికల్ ఉండాలి. ఇంకా మోస్ట్లీ ఆనెస్ట్ పోస్ట్స్ పెట్టండి. లైక్ నాట్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ దేర్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ is this hashtags. I could have did it much better. Like add as much hashtags as possible. So when someone searches with these hashtags, your profile will be visible.
like has DevOps, software development like lifecycle, AWS, automation. And one more thing, if you know, AWS community builder community ఏం చేస్తుందంటే like those who are completely active in AWS కదా, like they have posted posts with AWS, వాళ్ళకి AWS community builder tag ఇచ్చి like they are including in their group. సో లాస్ట్ ఇయర్ చాలా మంది ఎన్రోల్ చేశారు. దిస్ ఇయర్ ఐ హావ్ ఎన్రోల్డ్. సో యాజ్ ఐఎమ్ posting DevOps related posts and that too with AWS community, they will notice my profile. If like past 2-3 months back, if you have observed, so many people have started posting kada, like enti like naku AWS community builder cup వచ్చింది, like they have sent this present to me ani. Did anyone notice that? AWS community builder posts చాలా మంది LinkedIn లో పెట్టారు. If anyone did, just type a yes. Yes, so many. ఓకే. సో అదెలా జరిగింది? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పోస్ట్స్ ఓన్లీ. విజిబిలిటీ వల్లే జరిగింది. లైక్ దిస్ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ ఓన్లీ. సో బీ వెరీ కాషియస్ విత్ ద హ్యాష్ ట్యాగ్స్ విచ్ యూ ఆర్ మెన్షనింగ్, సో దట్ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ like reach. Got it? So what kind of posts and what post you need to do, I already mentioned. Do it related to that. లేకపోతే ఇంకా రీచ్ పెంచుకోవాలంటే జాబ్ ఓపెనింగ్స్ వేరే దగ్గర ఉన్నవి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి. లైక్ మోస్ట్లీ డూ ఇట్ ఆఫ్టర్ వన్స్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఇంటూ ఏ కంపెనీ. బట్ బిఫోర్ దట్ మేక్ ష్యూర్ లైక్ మీరు పోస్ట్ చేస్తున్నారు యూస్ఫుల్ కంటెంట్ ని. am I okay? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇఫ్ ఓకే, నాకు వాటర్ ఫాల్ ఎజైల్ మెథడాలజీ అండ్ లైక్ డెవలప్స్ గురించి జస్ట్ ఒక లైక్ నా కమ్యూనికేషన్ అంత బాగాలేదు, లైక్ ర్యాండమ్ గా నేను ఒక సెంటెన్సెస్ రాసుకున్నాను అండ్ దీనికి లైక్ కలర్ఫుల్ గా చేయాలనుకుంటున్నాను. సి ఐ హ్యావ్ మై టాపిక్ టుడే ఈస్, ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై టాపిక్ టుడే ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సో నేను ర్యాండమ్ గా ఒక ఫ్యూ లైన్స్ రాశాను అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ అట్రాక్టివ్. దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఈస్ యూ కెన్ యూస్ చాట్ జీపీటీ. I don't know if I logged into my chat GPT or not. Still not. Okay. Okay. See, I want to post a LinkedIn blog on software development life cycle. Okay. Can you give me most unique content with colors and presentable format? ఇలా పెట్టుకోండి. Like see, it will give with hashtags also. See how beautiful it is giving. Understanding software development life cycle more than just a process. It is giving is this way. So you can give it like, don't provide me as AI written. Make it sound more like human handwritten. Like మన నచ్చినట్టు ప్రాంప్ట్ ఇచ్చుకొని పెట్టుకోవచ్చు. See how it is showing up. If you want short, you can make it short. ఆర్ ఎల్స్ మనం క్లాస్ చదువుతాం, లైక్ ఏదో ర్యాండమ్ మన నోట్‌బుక్ ఉంది, నోట్స్ పెడతాం. ఓకే. మీరు రోజు క్లాస్ వింటున్నారు కదా! లైక్ నోట్స్ రాసుకుంటారు కదా! సో, మీకు అంత లైక్ టైం లేకపోతే ఆ నోట్స్ పిక్చర్ తీసుకోండి. చాట్ జీపీటీలో పెట్టండి. గివ్ ద సేమ్ కంటెంట్ విచ్ ఐ హావ్ రిటన్ ఇన్ మోర్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఫార్మాట్. లైక్ పోస్ట్ లైక్ ఫార్మాట్ విత్ కలర్స్ అండ్ దిస్ అని. సో, యూ విల్ గెట్ ద పోస్ట్స్. సో, యూ కెన్ పోస్ట్ కదా! ఇంకా ఈజీ అయిపోయింది మీకు పోస్ట్ చేయడానికి. సో, దీనివల్ల ఎంగేజ్‌మెంట్ పెరుగుతది. డూ సంథింగ్ విత్ దట్. డన్? సో ఒక టెంప్లెట్ పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెట్వర్కింగ్ రిక్రూటర్స్‌కి లైక్ డీఎమ్స్ పెట్టడానికి జస్ట్ ఒక చిన్న టెంప్లెట్ పెట్టుకోండి. లైక్ ఐ యామ్ కీర్తి. ఐ యామ్ కరెంట్లీ లెర్నింగ్ డెవాప్స్. ఐ కేమ్ అక్రాస్ యువర్ పోస్ట్ ఆన్ దిస్ సో అండ్ సో. వుడ్ యూ లైక్ టు కనెక్ట్ విత్ మీ అండ్ లెర్న్ మోర్. అలా చిన్న చిన్న లైక్ హెడర్స్ పెట్టుకోండి. సో దట్ యూ కెన్ సెండ్ దెమ్ ద నోట్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద డీఎమ్స్. సో రిక్రూటర్స్‌కి డీఎం చేయాలంటే ఒక ప్రొఫెషనల్‌గా పెట్టుకోండి. ఐ సా యువర్ ప్రొఫైల్. రిక్రూటర్స్‌కి డీఎం చేయండి. హాయ్, ఐ సా యువర్ ప్రొఫైల్ వైల్ సెర్చింగ్ ఫర్ డెవాప్స్ రోల్స్.
I worked with GitLab, Terraform, Kubernetes, AWS, and I am already looking for a job. In case my profile matches with your requirement, would you love to consider me? అని పెట్టొచ్చు కదా. Like you can make it more professional. You can take the prompts from ChatGPT. Okay. Am I clear with this post section? Can I get some responses? ఏదైనా మిస్ అయితే నాకు చాట్లో పెట్టండి రిగార్డింగ్ దిస్ పోస్ట్స్. క్లియర్? డన్. So almost we are optimized. We are almost halfway optimized our LinkedIn profiles very well. లైక్ ఇప్పుడు మీకు ఇంకెవరి హెల్ప్ అవసరం ఉండదు. లైక్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి. జస్ట్ ఏంటంటే మీ టైం కన్జ్యూమ్ అవుతది. మీ టైం పెట్టండి. లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ప్రాపర్‌గా ఆప్టిమైజ్ చేసుకోండి. సో ఓకే. ఓకే. డెవాప్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టొచ్చు. లైక్ స్క్రిప్ట్స్ పెట్టొచ్చు. ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టొచ్చు. లైక్ వీక్లీ ఓకే. ఎన్ని డేస్ పెట్టాలి? లైక్ ఐ కెన్ సీ ద కమెంట్స్. లైక్ how often we need to keep the posts. See, if you are giving high quality content, like very unique content which is not available in the like market, which you have did, మీరు సొంతంగా చేసుకునేది ఏదైనా ఉంది అంటే యూ కెన్ కీప్ ద ఎంగేజ్మెంట్ 3 టైమ్స్ ఎ వీక్ అలా పెట్టుకోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ మీరు ర్యాండమ్ టాపిక్స్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ పోస్ట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ కీప్ ఇట్ డైలీ ఆల్సో. అండ్ పోస్ట్స్ కి రియాక్ట్ చేయండి, కమెంట్స్ చేయండి. ఓకే, ఫైన్. Am I clear with this one? So can I go ahead with the job search section? Done. ఓకే. వన్ మోర్ థింగ్స్ చాలా మందికి ఉంటది. లైక్ నౌకరీ ప్రీమియం మనం తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వెరీ మినిమల్. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ లింక్డ్ఇన్ ప్రీమియం కదా! సో నేనేం చేశాను అంటే ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇఫ్ ఐ రీయాక్టివేట్ మై 50% ఆఫ్ బట్ ఇట్ విల్ టేక్ మీ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 499 ఫర్ ఫస్ట్ 2 మంత్స్. ఓకే. ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయింది. బట్ నో వరీస్. నేనేం చేశాను అంటే లైక్ వైల్ ఐ వాస్ సెర్చింగ్ జాబ్ వన్ టైమ్ లింక్డ్ఇన్ మనకి ఒక 1 మంత్ ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇస్తది. సో, నేనది యూజ్ చేసి నేను లింక్డ్ఇన్ ఆ 2 మంత్స్ యూజ్ చేసి చాలా మంది రిక్రూటర్స్‌కి పింగ్ చేశాను. సో, అది నాకు హెల్ప్ అయింది. ఆర్ ఎల్స్ ఇట్స్ ఓకే. యూ కెన్ కమెంట్. ఇఫ్ యూ కెనాట్ డైరెక్ట్‌లీ డీఎం కదా! యూ కెన్ పోస్ట్ ద కమెంట్. లైక్ పోస్ట్స్‌కి కింద కమెంట్ చేయడం. లేకపోతే అలా దెన్ దే విల్ రీచ్ ఔట్. అక్కడ మెయిల్స్ పెడతారు కదా! మెయిల్స్‌కి ప్రొఫెషనల్‌గా నోట్ పంపించడం అలా చేయొచ్చు. డన్? ఓకే. ఫైన్. బట్ లాస్ట్ మంత్ వైల్ ఐ వాస్ చెకింగ్ ఇట్ వాస్ అరౌండ్ 2500. సో, బెటర్ లింక్డ్ఇన్‌లో ఒక 1 మంత్ ఫ్రీ ఉంటది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి. అది యూజ్ చేసుకున్నా నేను జాబ్ సెర్చ్ అప్పుడు. అప్పుడు యాక్టివేట్ చేసుకొని. బట్ రాదర్ దాన్ థట్ నాకొచ్చిన డైరెక్ట్ డీఎమ్స్‌కే నేను రెస్పాండ్ అయ్యి, అలాగా నేను ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేపించుకున్నా. ఇఫ్ నాట్ ఆల్సో దెన్ ఇట్స్ ఎ బడ్జెట్ కన్సర్న్ దెన్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. నాట్ రిక్వైర్డ్. దెన్ నెక్స్ట్. If you see jobs tab. Okay, first thing, we are okay with this home section, this profile section. We are okay with network. You can accept all the networks, incoming networks which you have. Then you have job section. Okay. Simply like ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ జాబ్స్ పెట్టినప్పుడు లైక్ ఇఫ్ యూ సెర్చ్ హియర్ DevOps engineer, date posted, you can search past 24 hours. ఓకే. ఈజీ అప్లై కాకన్నా కొంచెం ఎఫర్ట్ పెడితే చాలా మంది ఈజీ అప్లై చేసి మిగతా వదిలేస్తారు. సో, అవి మనం మిస్ అవ్వకూడదు. దెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ యాస్ 10 అప్లికెంట్స్. ఒకవేళ మీకేదైనా ప్రొఫైల్‌లో మ్యాచింగ్ అనిపించిందనుకో, యూ కెన్ సెట్ అలర్ట్స్ ఆల్సో ఫర్ దట్ పర్టిక్యులర్ కీవర్డ్. నేను డెవాప్స్ ఇంజినియర్ అనే కీవర్డ్‌కి నేను అలర్ట్ సెట్ చేసుకున్నా. ఇఫ్ యూ డోంట్ రిక్వైర్డ్ యూ కెన్. దీస్ అలర్ట్స్ విల్ బి సెంట్ టు యువర్ మెయిల్ ఆర్ డైరెక్ట్ నోటిఫికేషన్‌లా కూడా వస్తాయి. సో, యూ కెన్ కీప్ అప్లయింగ్ ఇన్ దిస్ వే. సో, ఇన్ ద సేమ్ వే ఒకవేళ నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్, క్లౌడ్ ఇంజినియర్, అజూర్ డెవాప్స్ క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్ అని ఇలా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చిక్కడ. లేకపోతే గిట్ ల్యాబ్, సీఐసీడీ అని. ఒకవేళ ఇంటర్న్‌షిప్‌కి కావాలి అంటే లైక్ డెవాప్స్ ఇంటర్న్ అని, జూనియర్ డెవాప్స్ అని, డెవాప్స్ ట్రైనీ అని, ఎస్ఆర్‌ఈ ఇంటర్న్,
క్లౌడ్ ఇంజినియర్ ఫ్రెషర్. క్లౌడ్ ఇంజినియర్ ఫ్రెషర్ కి చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. లైక్ అన్ని అమెజాన్ లో, మైక్రోసాఫ్ట్ లో చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ యూస్ దోస్ కీవర్డ్స్. ఫైన్. హౌ టు సెర్చ్ ద జాబ్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫిల్టర్స్ ని చాలా ఆప్టిమైజ్ లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వనియండి. లేకపోతే లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్, జాబ్ టైప్, లొకేషన్, కంపెనీ ఇవన్నీ మనం మార్చుకోవచ్చు. లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హియర్ జాబ్స్, కంపెనీ మార్చుకోవచ్చు. దెన్ ఇన్ మై నెట్వర్క్ ఎవరెవరు పెట్టారో తెలుసుకోవచ్చు. పాస్ట్ 24 అవర్స్. లేకపోతే నెట్వర్క్ లో కాకన్నా లైక్ యూ కెన్ హౌ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ రెగ్యులర్లీ అప్లయింగ్ జాబ్స్ on LinkedIn rather than Naukri only? Please comment. On daily basis, you have to do that. You go to that particular section, మీరు సెర్చ్ చేయండి. లింక్డ్ఇన్ లో కూడా మాక్సిమం ఏరియాస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ లైక్ అప్లికేషన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. కంపెనీని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. లైక్ విచ్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఇఫ్ నాట్ అన్ని కంపెనీస్ కి ఓపెన్. ఇప్పుడు చూడండి చాలా పెద్ద పెద్ద పెప్సికో, అమెజాన్, డెలాయిట్ ఇవన్నీ హైరింగ్, ఈపామ్ సిస్టమ్స్ అన్ని హైర్ చేస్తున్నాయి. లైక్ ఇట్స్ నాట్ దట్ కి లైక్ ఇప్పుడు జాబ్స్ లో డైరెక్ట్ గా రాకపోతే మళ్ళీ మనకి ఒక ఆప్షన్ ఉంది కదా. లైక్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డిఎం పీపుల్ ఆర్ మన పోస్ట్ చూసి మనకి రీచ్ అవుట్ అవుతారు. యూ కెన్ డూ దట్. జాబ్స్ ఇలా పెట్టుకోండి. ఓకే. ఇది సింపుల్ వే ఆఫ్ సర్చింగ్ జాబ్స్. ఇది సింపుల్ వే ఆఫ్ సర్చింగ్ జాబ్స్. బట్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ పవర్ఫుల్, ఈ జాబ్ అలర్ట్స్ ఎలా చేయాలో చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. సో కొన్ని క్వెరీస్ ఉన్నాయి మనకి. స్మార్ట్ గా అప్లై చేయాలి అంటే కొన్ని హ్యాష్ ట్యాగ్స్ కూడా మనం వాడొచ్చు. లైక్ మోస్ట్లీ నేను మోస్ట్లీ యూజ్ చేసిన హ్యాష్ ట్యాగ్స్ చూపిస్తాను. లైక్ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ డెవాప్స్ హైరింగ్, హ్యాష్ ట్యాగ్స్ హైరింగ్ ఇంటర్న్స్. ఇది ఇంటర్న్స్ కి. ఇలా హ్యాష్ ట్యాగ్స్ పెట్టి మనం సెర్చ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ జాబ్స్ లో. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎవరైనా పోస్ట్ పెట్టుంటారు కదా జాబ్ అలర్ట్స్ కి, అది డైరెక్ట్ గా మనకి కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ సెర్చ్ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ డెవాప్స్ హైరింగ్, సో here. పాస్ ఫ్రమ్ మై నెట్వర్క్, నా నెట్వర్క్ నుంచే చాలా మంది పెట్టుంటారు. ఓకే. ఓకే. ఇఫ్ యూ సీ లైక్ హైరింగ్ 1 డే అగో, ఇక్కడ చూడండి ఒకవేళ లైక్స్ ఓన్లీ 9 ఉన్నాయి అండ్ కమెంట్స్ అయితే లేవు. సో వాట్ యూ అండర్స్టూడ్ బై దిస్ ఇస్, ఇక్కడ ఓపెనింగ్ ఉంది బట్ నో వన్ నోస్ దట్ షీ హాస్ పోస్టెడ్. సో మనం ఇది యూజ్ చేసుకొని దానికి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ కమెంట్ చేయడమో ఏదో ఒకటి చేస్తే లైక్ మనకి హెల్ప్ అవుతుంది కదా. లైక్ చాలా లైక్స్ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 40 లైక్స్ ఉన్నాయి. చాలా కమెంట్స్ ఉంటాయి. దెన్ వీ డోంట్ హావ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ దేర్. 9 కమెంట్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ అసల 4 లైక్ చాలా తక్కువ కమెంట్స్ ఉన్నాయి. 4 కమెంట్స్. అప్పుడు మన విజిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటది కదా అక్కడ. లైక్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఆర్స్ గెట్టింగ్ సెలెక్టెడ్ ఈస్ మోర్ రైట్. సో ఇలా స్మార్ట్ గా మనం చేయాలి. ఓన్లీ గోయింగ్ బ్లైండ్లీ అండ్ అప్లయింగ్ జాబ్స్, ఇక్కడ జాబ్స్ సెక్షన్ కెళ్ళి జాబ్స్ పెట్టుకోవడం కన్నా ఈ వే కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. అండ్ ఒకవేళ మనకి లైక్ నౌకరీలో ఎలా అయితే లైక్ మనం జాబ్ సెర్చ్ చేయొచ్చు, అలాగే రిమోట్ జాబ్స్ కి దేర్ ఈస్ ఏ టెక్ కమ్యూనిటీ విచ్ ఐ యూజ్డ్. ఐ మెన్షన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇట్. I'll also post in the section like Slack channel. ఓకే. ఇది ఒక ఇండియా టెక్ జాబ్ కమ్యూనిటీ.
సో, ఇది యూజ్ చేసుకొని కూడా మీరు జాబ్ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చాలా ఉన్నాయి మార్కెట్‌లో. బట్ ద స్మార్టెస్ట్ వే ఈస్ యూజింగ్ యువర్ లింక్డ్ఇన్ ఫర్ ఆల్ దోస్. యామ్ ఐ క్లియర్? If you have any doubts, whichever topics I am covering right now, you just keep posting. I'll check the chats. Only related to the LinkedIn topics. ఓకే. ఓకే. రిక్రూటర్స్‌కి ఫస్ట్ ఒక టెంప్లేట్ రెడీ చేసుకోండి. లైక్ ఫస్ట్ థింగ్ టెంప్లేట్ ఎలా ఉండాలి అంటే జనరలైజ్డ్ టెంప్లేట్ ఉండాలి ఒకటి. ఇదేంటంటే ప్రతి రిక్రూటర్‌కి ఏవైనా జాబ్స్ ఓపెనింగ్స్ కనిపిస్తే పంపించడానికి డీఎమ్స్‌లో ఆర్ ఇఫ్ దేర్ మెయిల్ ఈస్ మెన్షన్డ్ యూ కెన్ డూ దట్ ఆర్ యూ కెన్ కమెంట్. కమెంట్ చేయడానికి ఒక పర్టిక్యులర్ నోట్. దెన్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద జేడీ ఒక నోట్ తయారు చేసుకోండి. లైక్ ఐయామ్ లైక్ మీకు అది రాకపోయినా ఇఫ్ యూ హావ్ ఎజూర్ ఫర్ సపోజ్ ఒక కంపెనీలో ఒక బల్క్ హైరింగ్ జరుగుతుంది ఎజ్యూర్‌కి. సో, యూ హావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్. సో, అలాంటప్పుడు మీరేం చేయొచ్చు అంటే, లైక్ ఏం మారతదక్కడ? జస్ట్ దట్ సర్వీసెస్ నేమ్సే మారతాయి కదా! సో, మనం అక్కడ యుటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని. లెవరేజ్ చేసుకోవచ్చు. మన క్యూబర్నిటీస్‌లో స్ట్రెంత్ ఉంది కాబట్టి, డాకర్‌లో స్ట్రెంత్ ఉంది కాబట్టి, ఈ సర్వీసెస్ నేమ్సే కదా మారతాయి. పెద్దగా ఏం మారదు. సో, యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ దట్ కేస్. లైక్ మీరు చెప్పొచ్చు. వెంటనే అక్కడ చెప్పొచ్చు. లైక్ ఐ హావ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇన్ బోత్ దీస్ క్లౌడ్స్. దెన్ ఐ కెన్ అప్లై ఫర్ ఇట్. కెన్ యూ గివ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ? ఓకే. అలా పెట్టొచ్చు. కరియర్ గ్యాప్ ఉన్నా లైక్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఇట్. లైక్ చాలా టైమ్స్ ఏమవుతదంటే లైక్ ఇలా ఓకే. యూ కెన్ సెర్చ్ విత్ ద కీవర్డ్స్. ఇఫ్ యూ హావ్ కరియర్ గ్యాప్ కదా! లైక్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. చాలా మంది లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ నో వన్ విల్ మెన్షన్ దట్ ఐ హావ్ మీరు మెన్షన్ చేస్తారా డైరెక్ట్‌గా ఓపెన్ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లో నాకు కెరియర్ గ్యాప్ ఉంది అని. బట్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ కదా! దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గో దేర్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ లైక్ ఐ హావ్ సో అండ్ సో బికాస్ ఆఫ్ సో అండ్ సో నా కంపెనీలో ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ 5 మెంబర్స్‌ని విత్ కెరియర్ గ్యాప్స్ రిక్రూట్ చేసుకున్నారు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? 1 ఇయర్ దే మెన్షన్ దట్ మా డ్యాడీకి డయాలిసిస్ అయింది. అందుకే నేను 1 ఇయర్ గ్యాప్ తీసుకున్నా. ఆర్ ఎల్స్ నాకు హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చింది. ఆర్ ఎల్స్ ఐ వాస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్. దట్స్ వై నేను కెరియర్ గ్యాప్ ఉంది నాది అని. సో దట్ డజంట్ మ్యాటర్. లైక్ ఇఫ్ యువర్ ప్రొఫైల్ ఈస్ షార్ట్ లిస్టెడ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ యాక్టివ్ దెన్ దే ఆర్ ఇంటూ యూ. లైక్ ఫస్ట్ మీరు చూసేది మీ స్కిల్స్ అవన్నీ. దాని తర్వాత మీ కెరియర్ గ్యాప్ అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తారు. కెరియర్ గ్యాప్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ దీస్ డేస్. బికాస్ చాలా రీజన్స్ జరగొచ్చు. గాట్ ఇట్? పర్టిక్యులర్ కంపెనీ కెరియర్ పోర్టల్‌లో డెవాప్స్ జాబ్స్ సెర్చ్ చేయాలంటే పిడబ్ల్యూసీ కెరియర్స్ అన్ని కంపెనీస్ స్కిల్‌గా పెట్టుకోవాలి. నా కంపెనీకి ఇది చెప్తున్నాను నేను. ఇక్కడ చూడండి. ఇఫ్ యూ సెర్చ్ హియర్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ జాబ్స్, ఎక్స్‌పీరియన్స్ జాబ్స్ ఇలా కేటగరీస్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ గో హియర్ అండ్ యూ కెన్ సెర్చ్ బై ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. డిస్కవర్ యువర్ కెరియర్. ఇక్కడ మీ లొకేషన్, సర్వీస్ లైన్ లైక్ ఇలా మీ జాబ్స్‌ని సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి కంపెనీకి ఇలానే ఉంటది. ప్రిఫర్డ్ రోల్, డెవాప్స్, వ్యూ ఆల్ జాబ్స్. ఓకే. జాబ్ టైటిల్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు. ఓకే. నాది కెరియర్స్ వెబ్‌సైట్ ఉంటది ఒకటి. నేను షేర్ చేస్తాను. అలాగే ప్రతి కంపెనీకి కెరియర్స్ పేజ్‌లో మీకు ఆహ్, వాళ్ళ జాబ్ పోస్టింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ గో హియర్. పర్టిక్యులర్ కంపెనీకెళ్ళాలంటే అలా చేయొచ్చు. యూ కెన్ గో టు దట్ కంపెనీస్ కెరియర్ పేజ్ అండ్ యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే. యామ్ ఐ క్లియర్ హౌ టు అప్లై ఎ జాబ్ ఇన్ ద కెరియర్స్ పోర్టల్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ? లైక్ అన్ని కంపెనీస్‌కి పేజెస్ మారతాయి.
ఇట్స్ డిఫరెంట్. బట్ కెరియర్స్ పోర్టల్‌లోనే ఉంటది ప్రతి కంపెనీకి. Done. Okay. There is an issue like previous badge, verification badge చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ మై ప్రీవియస్ వర్క్ మెయిల్ ఐడీ. దెన్ దట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. మీరు పర్సనల్ మెయిల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. ఆ ప్రీవియస్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. జస్ట్ వెరిఫై అయి ఉండాలి మీ ఐడీ. లైక్ దట్ యూ ఆర్ రియల్లీ ఎగ్జిస్టింగ్. దట్ ఈస్ యువర్ ప్రొఫైల్ అనేది. ఓకే. క్లియర్? డిడ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ గాట్ ఎనీ డీఎం ఫ్రమ్ లింక్డ్ఇన్? లైక్ ఇలా జాబ్ లైక్ ఆప్షన్ ఎవరైనా పోస్ట్ రెగ్యులర్‌గా చేసిన వాళ్ళకి ఏమైనా డీఎమ్స్ వచ్చాయా? లైక్ ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్? కెన్ వి షెడ్యూల్ అన్ ఇంటర్వ్యూ అని? సో, నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ చెప్తాను. నేను నాకొచ్చిన షెల్ స్క్రిప్ట్స్ అన్నీ పెట్టినప్పుడు, నాకు చాలా డీఎమ్స్ వచ్చాయి తెలుసా! నేనొక 3 ఇంటర్‌వ్యూస్ షెడ్యూల్ అయ్యాయి నాకు. ఐ సీ యువర్ షెల్ స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టింగ్. కెన్ యూ ఆహ్, బి అవైలబుల్ ఫర్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ అని. చాలా ఇంటర్‌వ్యూస్ వచ్చాయి. సో, ఇన్ థిస్ వే యువర్ పోస్ట్ విల్ డిసైడ్. ఆ డీఎమ్స్‌తోనే మీకు చాలా ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. దెన్ నెక్స్ట్. వన్ సెకండ్. సో, చాలా హ్యాష్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి. నేనొక లిస్ట్ ఆఫ్ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ ఒక నోట్‌ప్యాడ్‌లో పెట్టి ఫార్వర్డ్ టు ద ఇన్ ద స్లాక్ ఛానెల్ టు ఎవ్రీవన్ సో దట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఈజీలీ. మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి, అక్కడి నుంచి రాండమ్‌గా మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్ లేకుండా ఐ విల్ గివ్ ఇట్ దట్ వే. దెన్ నెక్స్ట్ బూలియన్ ఆపరేషన్స్ అని చెప్పాను ఆపరేషన్స్ అని చెప్పాను కదా! జాబ్ సెర్చ్‌కి ఐ విల్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. దాని లిస్ట్ కూడా ఐ విల్ ప్రొవైడ్. డెవాప్స్ ఇంజినియర్ ఇవి కొన్ని క్వెరీస్. లింక్డ్ఇన్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన క్వెరీస్. ఇది చాలా మంది యూజ్ చేయరు. బట్ వి హావ్ ద ఆప్షన్ అండ్ లెవరేజ్ టు యూజ్ ఇట్. సో, వి కెన్ యూజ్. అండ్ DevOps engineer and you can search it as if you are confident in Terraform కదా! సెర్చ్. సీ జాబ్స్ వచ్చాయా లేదా? దిస్ ఈస్ ద స్మార్టెస్ట్ వే టు యాక్ట్. ఇలా చాలా క్వెరీస్ ఉన్నాయి. ఈ క్వెరీస్‌తో మీరు జాబ్స్ ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాగా చాలా క్వెరీస్ ఎలా ఉన్నాయంటే రిక్రూటర్స్ కెన్ హైరింగ్‌కి టాలెంట్ అక్విజిషన్ ఆర్ క్వెరీ ఎలా ఉంటదంటే బూలియన్ ఎక్స్‌ప్రెషన్‌లో ఉంటది. అండ్ ఆర్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. టాలెంట్ అక్విజిషన్ ఆర్ హెచ్ఆర్ రిక్రూటర్ అండ్ డెవాప్స్ అలా పెట్టుకుంటే ఎన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి చూడండి. ఐ విల్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. నేను లిస్ట్ అంతా పెడతా స్లాక్‌లో. ఆర్ ఇది వాల్యూ యాడెడ్ పాయింట్ ఫర్ టుడేస్ సెషన్. అండ్ ఓకే. సీ you will get few job openings related to this. Posts, jobs మీరిక్కడ పెట్టుకోవచ్చు పాస్ట్ 24 అవర్స్. సో, ఇలా మనకి దొరుకుతాయి. రిలేటెడ్ టు అవర్ క్వెరీస్. సో, ఐ విల్ పోస్ట్ ద సెట్ ఆఫ్ క్వెరీస్ ఇన్ ద గ్రూప్. సో, దట్ విల్ హెల్ప్ యూ. వాస్ దిస్ యూజ్‌ఫుల్? The queries one? So, how many of you were aware of this queries and were utilizing this? You type, "Yes, I was utilizing." See, so many of you, many of you are seeing it for the first time, but this is the smartest way. Believe me, guys, this is the smartest way you can use and you can grasp the more number of jobs. Okay. So placing the profile picture is important. So there are personal ID. Okay, personal ID is not permitted. Then give some previous organization ID for the verification. Then if there are queries like posting profile pictures. I'm nervous to post
Start posting. But do it. No, who are going to judge you? There are n number of people in your LinkedIn. ఎవరు మీకు జడ్జ్ చేస్తారు? లైక్ పోస్ట్ చేయండి. వాళ్ళకి నచ్చకపోతే రీచ్ రాదు. మీరు అప్రోచ్ మార్చండి. ఇప్పుడు మీరు ఒక పోస్ట్ లైక్ ఐ సింప్లీ ఆల్సో టోల్డ్ నో. మీకేం చేయాల్సిన అవసరం మీరు రాసుకొని నోట్స్ పిక్చర్ తీసుకొని చాట్‌జీపీటీకి పెట్టండి. దాన్నే కలర్‌ఫుల్‌గా ఆప్టిమైజ్ చేసి పాయింటర్స్ లాగా విత్ ఐకాన్స్ పెట్టమని చెప్పండి. ఓకే. So, like Vignesh, do we have any direct profiles to review? Okay, before going to the next topic, I want to ask, like, um, what are the topics I have? Do you feel that I have missed any topics, or if you want me to cover any? Like I have covered everything. I have did prior research. I already talked to the Shiva. Like, what are the curriculum to be set for today? అది కాకన్నా ఏదైనా మిస్ అయ్యాను అనిపించిందా? Uh, okay. If not, then I can view few profiles. Okay. I have covered almost everything, but LinkedIn plays a most important role. Like, can you, someone send profile link in the chat? Okay. And before that, I got many URLs. I'll open it. But before that, it is not required. Like work email is not mandatory for verification. సో ఒక్కసారి మీరు లైక్ రీసెర్చ్ చేయండి. లైక్ విత్ ప్రొఫెషనల్ ఈమెయిల్ లైక్ జీమెయిల్‌తో కూడా చేయొచ్చు వెరిఫికేషన్. ఒకసారి దానికి రిసర్చ్ చేయండి. లైక్ ఐ క్యాన్ సీ యూ కెన్ రిసర్చ్ యువర్‌సెల్ఫ్ వన్స్. ఇఫ్ నాట్ దెన్ యూ కెన్ రీచ్ ఔట్ టు మీ ఆన్ Slack or somewhere. I'll help you guys. So I'll take one profile randomly. Okay. Uh, I will ask the candidate to unmute also. Royal Reddy, can you please unmute yourself? Royal Reddy, can I hear? I can't hear you. Are you there? Okay. Can you speak? I can't hear you yet. I'm audible? Hi. Yeah, actually, actually, I have shared that to my profile. Yeah, I Okay. have. Yeah, Okay. First of all, I'll go back to the profile link. See, you have changed it or you had the numeric one previously? yeah, change. Actually, I have changed previously before this session. Okay, fine. That is the correction everyone needs to make it. So you have did it. Yeah, So, and behind, see, you can make it, see, your profile already has wide background. Kada? yeah, సో వెనకాతల కొంచెం డార్క్ చేయండి ఇంకా అట్రాక్టివ్ కనిపించడానికి. yeah, sure. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ పెట్టారు ఐకాన్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ గుడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఫైన్. See, you can see how good his profile is. See my work action. See, he has a like, is this the GitHub profile? Yes, yeah, so good done. Yeah. చూడండి ఎంత బాగా పెట్టుకున్నారో. సో దిస్ వే యూ కెన్ సీ హౌ హీ కెప్ట్ ఇట్. దెన్ నెక్స్ట్ in the about section, let me read out. Okay, nice, very nice. Whatever you learnt in the DevOps, you have Yeah, placed it here. yes, exactly. I have. Actually, See, this you can completely saw from the resume itself. Actually, yeah, that's what you can do that, and you Mm. can add more points also. You can elaborate if it is matching the same. ఒకవేళ స్కిల్స్ ఇంకా మ్యాచ్ అయితే అది కూడా బెటరే. yeah, okay. I will learn. నెక్స్ట్ మీరు ఫీచర్డ్ లో ఏం పెట్టారు? ఓకే. Yeah, మీరు this ఇది పబ్లిక్ post. కి ఈ పోస్ట్ ని మీరు ఫీచర్ లో పెట్టారు. సో డూ యూ Yeah, పోస్ట్ రెగ్యులర్లీ? not regularly, but ఇది వన్ ఆఫ్ ద యూనిక్ యాక్చువల్లీ కొంచెం రీచ్ వచ్చిందని షేర్ చేస్తున్నాము.
సో ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ వాట్ నేను కన్వే చేయాలనుకున్నాను. సో రీచ్ వచ్చిన పోస్ట్స్ ని అలా పెట్టుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ వెరీ యూనిక్. హీ హాస్ సమ్ లైక్ ఐకాన్ కూడా పెట్టారు. లైక్ ఒక ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ చాలా క్లియర్ గా యూనిక్ గా ఉంది. సో దిస్ అట్రాక్ట్స్ పీపుల్. దెన్ పోస్ట్స్ ఇంకా చేయండి. లైక్ మీరు రెగ్యులర్ గా చేయండి. అండ్ యా ఆల్సో ట్రై టు యాడ్ సమ్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ ఆల్. పైథాన్ స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ షెల్ స్క్రిప్ట్స్ అలా పెట్టండి. లైక్ వన్స్ యూ ట్రై విత్ షెల్ స్క్రిప్ట్స్, హూఎవర్ ఆర్ ఇన్ దిస్ కాల్ నో, ట్రై విత్ షెల్ స్క్రిప్ట్స్. యా I swear your profiles will be like loaded with network connections. ఓకే Okay. Then experience section is also good. Yours is a completely optimized like profile, I guess. యాక్చువల్లీ యూట్యూబ్ లో చాలా సెర్చ్ చేసి సెటప్ చేసుకు వచ్చాను. యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ రిమూవ్ ద కెరీర్ బ్యాక్ ది కొంచెం రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. కెరియర్ బ్రేక్ రిమూవ్ చేసేయండి, పెట్టొద్దు. యా లైక్ సి వై టు షో కెరియర్ బ్రేక్ పెట్టొద్దు. యా ఎవరు ఫ్రెష్ జాబ్స్ లేకపోయినా లైక్ ఏం లేకపోయినా డోంట్ షో దెమ్ కదా. వాళ్ళు అడిగినంత వరకు మనం చెప్పక్కర్లే. అంటిల్ దెన్ వీ కెన్ సే దట్ వీఆర్ ప్రొఫెషనల్స్ ఓన్లీ నో. యా ఆబ్వియస్లీ మన కాల్ షెడ్యూల్ అయ్యే ముందు అయిన తర్వాత లైక్ దే విల్ రీసెర్చ్. ఇఫ్ ఒకవేళ వాట్ ఇఫ్ మనం చాలా నచ్చాం వాళ్ళకి మన టెక్నికల్ స్కిల్స్, దెన్ ఇట్ విల్ బి లైక్ దే విల్ సెలెక్ట్ అస్ ఓన్లీ నో. ఇఫ్ నా కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్నా ఏమున్నా దే విల్ సెలెక్ట్ అస్ ఓన్లీ నో. స్టార్టింగే మనం ఎందుకు బ్లాకర్ పెట్టుకోవాలి అనేది నా పాయింట్. yes I will అండ్ update. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఫైన్. స్కిల్స్ యూ హ్యావ్ అప్డేటెడ్ 26. యూ హ్యావ్ లైక్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 40 ఆర్ 50. అది ఇంకా బాగుంటది మంచిగా. ఓకే షూర్ ఐ విల్ అప్డేట్. Okay. ఇది షెల్ And స్క్రిప్ట్ pick up. యాడ్ కదా, సో మీరు స్క్రిప్ట్స్ యాడ్స్ అన్నారు, అది ఎలా యాడ్ చేయాలి ఒకసారి బ్రీఫ్ గా చెప్తారా? Okay, I'll after this I'll show you. షూర్. Okay. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఒక సెక్షన్ చెప్పాను కదా, లైక్ Mm. రికమెండెడ్ సెక్షన్. అది Yeah, ఒకసారి తీసుకొని లైక్ ఎవరికైనా మీ ప్రొఫెషనల్స్ డాష్ బోర్డ్ లో ఎవరైనా మంచిగా ఉంటే వాళ్ళతో చేయించుకోండి రివ్యూ. sure. I will. ఓకే. Yeah. అండ్ జాబ్స్ మీరు నేను చెప్పినట్టు క్వెరీస్ తో సెర్చ్ చేశారా? యాక్చువల్లీ ఇంకా ప్రజెంట్ మనీ అది ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో దెన్ ఇట్ విల్ ఫైన్ ఐ విల్ డూ దట్. సో క్వైరీస్ అయితే ఐడియా ఉంది ఎలా చేయాలని. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద స్మార్టెస్ట్ వే. సో ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆల్సో వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్ కదా, రెజ్యూమే బార్డెడ్ లోనే యూ కెన్ వ్యూ యువర్ రెజ్యూమే. లైక్ యూ కెన్ స్కోర్ యువర్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్. ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ 100% ఉండాలని, బట్ మేక్ షూర్ ఇట్ ఈస్ అట్లీస్ట్ 80. షూర్. I don't have your profile right now, but you can like view it. It's I not will. compulsory, but it 80. If I go I- to mine only, okay. Royal Reddy, your profile is very good. Just minor corrections, you can do that. ఓకే ఐ విల్ డూ. Thank you. Like I want reactions from people. Have you seen Royal Reddy's profile? Like చూడండి ఎంత మంచిగా ఆప్టిమైజ్ చేసుకున్నారు. లైక్ వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్ మెన్షన్, హీ హాస్ రెప్లికేటెడ్ దోస్ సేమ్ థింగ్స్. అండ్ చాలా మంచిగా అబౌట్ సెక్షన్ లో కూడా చాలా బ్రీఫ్ గా పెట్టుకున్నారు. నేనేంటంటే నా ప్రొఫైల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో పాటు నేను పెట్టాను కొన్ని. బట్ వాట్ హీ డిడ్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ హీ లెర్న్డ్ ఇన్ జాయిన్ డెవాప్స్ నో అదే సేమ్ పెట్టుకున్నారు. సో ఇప్పుడు నాట్ కాపీయింగ్, యూ కెన్ టేక్ రెఫరెన్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ లింక్డ్ఇన్ ఆల్సో. యూ కెన్ టేక్ మై లింక్డ్ఇన్ రెఫరెన్స్. యూ కెన్ టేక్ హరీస్ లింక్డ్ఇన్ రెఫరెన్స్. యూ కెన్ ఆప్టిమైజ్ యోర్స్. లైక్ కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టండి, బట్ డోంట్ కాపీ పేస్ట్. కాపీ పేస్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైక్ ఇట్స్ వెరీ ఇర్రెలవెంట్ అయిపోద్ది. మీకున్న నాలెడ్జ్ మారొచ్చు. మీరు టెరాఫామ్ లో స్ట్రెంత్ ఉండొచ్చు, నాకు క్యూబర్నెటిస్ లో స్ట్రెంత్ ఉండొచ్చు. దాన్ని బట్టి మనం చేంజెస్ చేస్తూ ఉండాలి. సో మేక్ ష్యూర్ యూ డు నాట్ కాపీ, యూ జస్ట్ టేక్ ద రెఫరెన్స్. గాట్ ఇట్? దెన్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఐ షో యూ మై లింక్డ్ఇన్ స్కోర్ టు వ్యూ ఇన్ ద రెజ్యూమే వార్డెడ్. లాస్ట్ టైం మనం రెజ్యూమేస్ ఎలా పెట్టామో అలానే ఇక్కడ మనకి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, సేవ్ టు పీడిఎఫ్. ఇక్కడ రిసోర్సెస్కి వెళ్ళి సేవ్ టు పీడిఎఫ్ చేస్తే ఒక పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో డౌన్లోడ్ అవుతుంది. దెన్ యూ కెన్ గో టు రెజ్యూమే రివ్యూ. ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఓకే ఫైన్, I'll just randomly do it right now. Okay, if I go and submit my LinkedIn profile, నేను కూడా లైక్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ కీప్ ఆన్ ఆప్టిమైజింగ్. బట్ నాకేంటంటే ఇప్పుడు ఆప్టిమైజ్ చేయాల్సిన అవసరం రావట్లేదు. ఎందుకంటే మై పోస్ట్ స్పీక్ మోర్ దెన్ మై లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్. బికాస్ నా పోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఐ హావ్ 80. లైక్ చిన్న కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్పీరియన్స్ లో, నేను ఇంకా యాడ్ చేయాలి. లైక్ వన్స్ ఐ వాజ్ ఇన్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్ కదా, లైక్ ఐ బికమ్ లేజీ.
సో ఇంకా నేను చేంజ్ చేయొచ్చు. సమ్మరీని, హెడ్‌లైన్ ఒక చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ కొన్ని సజెషన్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ దట్ 100% ఉండాలి అని. బట్ మినిమమ్ 80 మెయింటైన్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో అలైన్ విత్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. అలా. గాట్ ఇట్? ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే. I got a question regarding the shell script post, right? I'll show you the post which I have. నా దాంట్లో ఇఫ్ యూ సీ షెల్ స్క్రిప్ట్ పోస్ట్ కదా! Just spare 2 minutes. I'll search the shell script post and I'll show it to you all. If you see here, నేనేం చేశాను? You can see this. స్క్రిప్ట్ ఇక్కడుంది. దాని ఇన్‌పుట్ వేరియబుల్స్, అలర్ట్ టైప్, బాడీ, అడ్రెస్, సబ్జెక్ట్. అసలు ఈ స్క్రిప్ట్ ఎందుకు వాడుతున్నాం? ఏమేం ఇన్‌పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చాం? లైక్ ఈ స్క్రిప్ట్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఇట్ సేవ్స్ టైమ్ అండ్ కన్సిస్టెంట్‌లీ సెండ్స్ అలర్ట్. ఈ స్క్రిప్ట్‌ని నేను చాట్‌జీపీటీలో పెట్టి నేనేం చేశానంటే గివ్ మీ ఇన్ నోట్ ఫార్మాట్. ఒక వర్డ్ ఫార్మాట్‌లో ఒక డాక్యుమెంట్‌లో ఇస్తే లైక్ ఇఫ్ ఐ కాపీ పేస్ట్ కదా లింక్డ్ఇన్‌లో ప్రాపర్‌గా రాదు. అందుకే నేనేం చెప్పానంటే లైక్ గివ్ ఇన్ వైట్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ పేజ్. అలా పెట్టి నేను దాన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొనొచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను. సో, ఇట్ ఈస్ ఈజీ. నాకు చాలా టైం 5 మినిట్స్ పట్టింది. దెన్ సీ ద ప్రొఫైల్ పోస్ట్ ఇంప్రెషన్స్. ఎంగేజ్‌మెంట్ ఇక్కడ చూడండి. కమెంట్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి. హియర్ ఇట్ ఈస్ 2 కమెంట్స్. రీపోస్ట్స్ ఉన్నాయి నా దాంట్లో. సీ హియర్ 26 కమెంట్స్, 23 రీపోస్ట్స్. యూ కెన్ సీ హియర్ నో. మనం ప్రాక్టీస్ చేసిన స్క్రిప్ట్సే ఇవి. గాట్ ఇట్? సీ హౌ ఇంపాక్ట్‌ఫుల్ ఇట్ వాస్. Am I clear with this? I want comments. Like I have covered all the topics. Do you want me to review more profiles? One more profile? Okay. I'll be reviewing one more profile for reference because resume కాదు ఇది like పర్టిక్యులర్‌గా చేయడానికి. But I'll review one more profile. I'll review this profile. Dinesh Babu. Can you unmute yourself? Dinesh Babu. Are you on the call? Yeah. Hi, Dinesh. Hey, hi. Hello. Hi. First thing, ఇక్కడ చూడండి No, మీదే actually, నెంబర్ I didn't. న్యూమరిక్. Yeah, I didn't spend much time on. Actually, I didn't నో spend any ప్రాబ్లమ్. time on అంటే reviewing this. I need to do it. That's why I joined this session. ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్. అంటే మీదొక ఎగ్జాంపుల్‌గా అవుతది. ఎవరైతే చేయలేదో వాళ్ళకి Yeah, ఎగ్జాంపుల్‌గా yeah. అవుతది. Okay, లైక్ okay. మీరు ప్రాక్టీస్‌లో ఎక్కువ టైమ్ ఇచ్చుంటారు. బట్ దిస్ ఈస్ చూడండి మనకి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా, ఎంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్నా, మన రెజ్యూమే ఫుల్ సూపర్ ఉన్నా మన దగ్గర ఉంటది. లైక్ ఇట్ విల్ నాట్ రీచ్ ఔట్ టు పీపుల్ ఈజీలీ కదా! లింక్డ్ఇన్ ఏంటుంది నేమ్ సెర్చ్ చేస్తే వచ్చేస్తది. ఎవరైనా ఈజీగా చూడొచ్చు. సో, ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ లింక్డ్ఇన్. ఓకే. సో, ఎవరైతే కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నారో డే 1 నుంచి లింక్డ్ఇన్ ఆప్టిమైజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. కొద్ది కొద్దిగా. దెన్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ ఈ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ థింగ్ విచ్ ఐ టోల్డ్ యూ నో ఇది కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. Mhm. Okay. దెన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో యూ కెన్ మేక్ ఇట్ బెటర్ బికాజ్ మీది వైట్ ఉంది. కీప్ సంథింగ్ బ్లాక్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ Yeah, అది దట్. నేను జస్ట్ ఓకే. ఇప్పుడే అప్డేట్ చేశాను. I'll spend నో time. ప్రాబ్లమ్. అంటే జస్ట్ ఐయామ్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్. మీది Okay, లైక్ అందరికి చెప్తున్నా ఇది sure. జనరలైజ్డ్‌గా. సీ Right. ఇక్కడ లినక్స్, డెవాప్స్, యాన్సిబుల్, డాకర్, క్యూబర్నెటిస్, క్లౌడ్. ఈస్ ఇట్ సౌండింగ్ గుడ్? చూడ్డానికి కూడా విజిబిలిటీ కూడా అంత బాలేదు. లైక్ వెరీ నార్మల్‌గా ఉంది. ఇఫ్ యూ సీ మై ప్రొఫైల్ I have kept it expert in AWS and Azure, passionate about learning automation, DevOps engineer అలా పెట్టండి. లైక్ రాండమ్‌గా ఓన్లీ టూల్స్ పెడితే అంత కన్వీనియంట్‌గా ఉండదు. రిక్రూటర్స్ కూడా మీ ప్రొఫైల్ చూస్ చేయడానికి. దెన్ నెక్స్ట్ అబౌట్‌లో ఏం లేదు. అబౌట్‌లో యూ అండర్‌స్టూడ్ నో వాటెవర్ ద పాయింటర్స్ I mentioned you can keep it that way. Experience you can brief it giving the descriptions. ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ ఓకే. స్కిల్స్ ఓకే. ఎండ్రోస్ చేయడం అంటే ఎవరో ఎంతమంది అడిగారు కదా! లైక్ ఇది మీకొచ్చని వేరే పీపుల్ నేను మీకు ఎండ్రోస్ చేస్తా అది. Like I'm giving you appreciation. Recommendation. See, recommended receivable receipts will appear here. Okay, no one has given.
గివెన్ రికమెండేషన్. ఓకే. సీ దిస్ ఇస్ ద వన్ థింగ్ ఐ వాస్ టాకింగ్. మీ ప్రొఫైల్‌లో ఏం లేకపోయినా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉంది. రికమెండేషన్. సో, you have given the recommendations to Rakshita. This helped her. This will help her. In the same way, you need to receive. Okay. Okay. Are you clear with it? See, this profile has to be worked a lot. Kurchoni, like you take 5 to at least 2 to 3 days time. Dinesh, you have to optimize it. Whatever tips I have given, you can utilize that. And jobs daily apply cheyandi. Queries daily run cheyandi. Okay. అండ్ ప్రెసెంట్ అంటే జాబ్స్ అయితే సెర్చ్ చేయట్లేదు, బట్ జస్ట్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ని కొంచెం No, బిల్డ్ చేసుకున్నాం. see, okay, 1 second. I'll stop share. I'll stop this. జాబ్ సెర్చ్ చేయట్లేదు. జాబ్‌కి ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ లేదు. లైక్ కెరియర్ గ్యాప్ ఉంది. భయపడుతున్నాము. రేపెప్పుడు లైక్ ఆఫ్టర్ ఎ ఇయర్ నాకు జాబ్ కావాలి. బట్ అన్నిటికి ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ అంటుంటూ ఉండాలి. యామ్ ఐ రైట్? మనం స్టార్ట్ చేస్తే కదా లైక్ ఒక డే తర్వాత ఆ ప్రొఫైల్ మంచిగా స్ట్రాంగ్‌గా బిల్డ్ అవుతది. ఈరోజు నాకు 10 ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. రేపు నాకు నాకు 1 ఇయర్ తర్వాత జాబ్ రావాలి అంటే అప్పుడు వెంటనే నాకు 30,000 ఫాలోవర్స్ రారు కదా! ఈ రోజు నుంచే నేను స్టార్ట్ చేస్తే ఆ 1 ఇయర్‌కి నాకు 30,000 ఫాలోవర్స్ వస్తారు. గాట్ ఇట్. సో, ఐ వుడ్ సజెస్ట్ స్టార్ట్ ఇట్ ద వెరీ నెక్స్ట్ లైక్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయండి. ఆప్టిమైజింగ్ యువర్ లినక్స్. బికాజ్ అది ఫ్రంట్ ఫేస్ లాగా మీది. ఇంటర్వ్యూలో మీరు కెమెరా ఆఫ్ చేసి కూర్చొని ఇంటర్వ్యూ ఇస్తే ఎలా లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తుంటే ఎలా ఉంటది? లైక్ ఇంటర్వ్యూయర్ విల్ నాట్ నో ఎనీథింగ్. సేమ్ వే లింక్డ్ఇన్ లేకన్నా ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూకెళ్తే అలా ఉంటది రిక్రూటర్‌కి. గాట్ ఇట్? ఎనీ కమెంట్స్? ఎనీ సజెషన్స్ టు యాడ్ మోర్ పాయింట్స్? Like the panel members who have joined, anything if I left out, I have 10 more minutes, I can add it. Himaja or Vignesh, if you want me to add something, I can add it. We have time. You can also comment it down or you can tell me directly. Kirti, can you cover open to work area? Because 2 people approached me. I already covered it. Okay, if you want me to cover it again, I'll cover it. Yeah. See, you have open to work, add profile section. Beside this, you have open to. Below that, you have open to work. You can go here. ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఇది కవర్ చేశాను. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. యూ కెన్ యాడ్ జాబ్ టైటిల్స్ లైక్ క్లౌడ్ ఇంజినియర్, డెవాప్స్ ఇంజినియర్, ఎస్ఆర్ఈ ఇంజినియర్, టెరాఫార్మ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంజినియర్ అలా పెట్టొచ్చు. మీకు నచ్చిన లొకేషన్స్ పెట్టొచ్చు లైక్ ఆన్ సైట్, హైబ్రిడ్ ఆర్ రిమోట్ కావాలి అంటే. అండ్ లొకేషన్ ప్రిఫరెన్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నోటీస్ పీరియడ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓన్లీ ఇది విజిబుల్ టు రిక్రూటర్స్ ఉంటది. 15 డేస్ ఆర్ లెస్ పెట్టుకోండి. మాక్సిమం రీచ్‌కి. ఎక్స్‌పెక్టెడ్ సాలరీ మీరు పెట్టొద్దు. పెడితే మళ్ళీ అదో కన్స్ట్రెయింట్ అవుతది. దెన్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ ఐ యామ్ అవైలబుల్ ఫర్ అప్లయింగ్ జాబ్ పెట్టుకోండి. ఫుల్ టైమ్ పెట్టుకోండి. దెన్ నెక్స్ట్ రిక్రూటర్స్ ఓన్లీ అని పెట్టండి మోస్ట్‌లీ. లేకపోతే ఇది ఆల్ లింక్డ్ఇన్ మెంబర్స్ అంటే మరీ డెస్పరేట్‌గా ఉంటది. రిక్రూటర్స్ ఓన్లీ అని పెడితే ప్రొఫెషనల్‌గా ఉంటది. అండ్ మోస్ట్‌లీ మీ పోస్ట్స్ అవి ఒకవేళ మీరు పోస్ట్ చేయట్లేదు, యాక్టివ్‌గా లేరు అంటే యూ కెన్ కీప్ ఇట్ యాస్ ఓపెన్ టు వర్క్. ఇఫ్ యూ కీప్ ఇట్ యాస్ రిక్రూటర్స్ ఓన్లీ దెన్ ఇట్ విల్ బి మోర్ గుడ్. అండ్ ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్‌గా పోస్ట్ చేస్తుంటే అండ్ ఇక్కడ లైక్ if you keep on engaging, then people will know you are going to search for a job. They'll reach out. Fine? Yeah. Is this session done? Section done? For those who are not able Same to way. access this open to, can try it on LinkedIn app or else on CPC. Better you try it on application, like in the system. Sandeep, anything else? There is one more question. Why we are emphasizing on shell script? Any reason for it? Okay, nothing. See, everything apart from shell scripting and Python scripting, right? If you have Terraform scripts to write, see, there are short kada. Question వస్తే ఆన్సర్ అక్కడే అయిపోద్ది ఒక చిన్న స్క్రిప్ట్ తో. బట్ ఒకవేళ టెరాఫార్మ్ ఒకవేళ పెద్ద కోడ్ రాయాలి అంటే దాన్ని నేను ఇంటర్లింక్ చేసి పెట్టలేను. ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్. సో నా మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటది అంటే లైక్ నేను డైరెక్ట్ గా ఒక థియరిటికల్ పాయింట్ రాయాలి అని. బట్ స్క్రిప్ట్ రాసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు అది చెయ్యరు. లైక్
ఐ జస్ట్ ఫౌండ్ దట్ గ్యాప్. ఎక్కువ స్క్రిప్ట్స్ లేవు లింక్డ్ఇన్‌లో. నేను అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను దాంతో లైక్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవచ్చు అని. అండ్ దట్స్ వై ఐ యూజ్ షెల్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ పైథాన్ స్క్రిప్ట్స్. నాట్ ఓన్లీ షెల్, పైథాన్ ఆల్సో. లైక్ జెన్కిన్స్ పైప్‌లైన్ ఇప్పుడు నేను పెద్ద పైప్‌లైన్ రాసి అక్కడ చూపించినాను. ఇప్పుడు చూపించినా దాన్ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయలేనక్కడ. ఒక స్క్రిప్ట్‌లో. బ్లాగ్‌లో అయితే చేయగలను. అందుకే స్క్రిప్ట్స్ అనేవి చిన్న చిన్నవి ఉండొచ్చు, పెట్టొచ్చు. దట్ ఐ హావ్ ద లెవరేజ్. అందుకే నేను అదే వాడాను. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్. ఇఫ్ యూ గో హియర్ ఇన్ ద ప్రొఫైల్ సెక్షన్, if you go to settings and privacy, you have visibility here. Profile viewing option, page visit visibility. ఎవరి దగ్గర నుంచైనా హైడ్ చేయాలి అనుకుంటే మీ కంపెనీ నుంచి ఎవరి దగ్గర నుంచి ఇది యూజ్ చేయొచ్చు మీరు. హైడ్ యువర్ ప్రొఫైల్ ఆర్ హైడ్ యువర్ సంథింగ్. ప్రొఫైల్ డిస్కవరీ బ్లాక్ చేయొచ్చు. హూ కెన్ సీ యువర్ మెంబర్స్ ఫాలోయింగ్, హూ కెన్ సీ, కనెక్షన్స్ కెన్ సీ, నేమ్ విజిబిలిటీ అన్ని పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది, విజిబిలిటీ, డేటా ప్రైవసీ. మోస్ట్లీ యూ కెన్ డూ దిస్ విజిబిలిటీ. మీకు ఎవరి నుంచైనా మీ ఆఫీస్‌లో వాళ్ళ నుంచి హైడ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ డూ దిస్. డన్. Am I clear? Anything else related to this LinkedIn? So the mindset which people are talking about, don't like see, if you are not into job or if you are into job or whatever it is, you just keep posting. You just make a professional dashboard of yours for the visibility, which is your LinkedIn mostly. ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ ఉంటది అదే. అండ్ ఇఫ్ యూ హావ్ 2 లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్స్, ఒకటి వెరిఫై చేసుకోండి. అదే మెయిన్ అకౌంట్ కదా. ఇంకో అకౌంట్ డిలీట్ చేయండి. లైక్ రిక్రూటర్స్ కూడా కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారు 2 అకౌంట్స్ ఉంటే. కమెంట్ చేసాక 10 ఇంప్రెషన్స్ అంటే లైక్ దే ఆర్ సీయింగ్ యువర్ ప్రొఫైల్. దే ఆర్ లైక్ దే ఆర్ వ్యూయింగ్ ఇట్. Okay, your profile is asking for verification tag from previous organization. I need to look into that, Janardhan. Just check. I have checked from the internet that we can use personal email also. I need to research more on that, or else I need to dedicate some time on that. Okay. So, apart from LinkedIn, notice period constraint. So, you can tell them that you are currently serving notice period. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ అటెండ్ ద ఇంటర్వ్యూ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్‌లో ఏమవుతదంటే మనం వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేసాక దే ఆర్ రెడీ టు వెయిట్ ఫర్ అస్. సో యూ కెన్ యుటిలైజ్ దట్. ఆర్ ఎల్స్ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అయితే యూ కెన్ స్ట్రెయిట్ అవే టెల్ దెమ్ దట్ యూ హావ్ 3 months notice period or 2 months notice period. దే విల్ వెయిట్ ఎనీవేస్. ఒకవేళ చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఆర్ సమ్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఇమీడియట్ జాయినర్స్, యూ టెల్ దెమ్ యూ ఆర్ ఇమీడియట్. నేనే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. నా కంపెనీలో ఇమీడియట్ కావాలి. బట్ ఐ టోల్డ్ దెమ్ దట్ ఐ హావ్ 1 month notice period. బట్ నాది 2 months notice period ఉండే. బట్ దే వెయిటెడ్ బికాస్ దే లైక్డ్ మై ప్రొఫైల్ ఆఫ్టర్ ద ఇంటర్వ్యూ. So, all right, Kirti, can we end the session? Yeah. If anything, if any doubts you have, you can reach out to the Join DevOps team. They'll let me know. Thank you so much, everyone, for being part of today's session. I would like to see you all getting jobs in DevOps, continuing your DevOps career. Yeah. So, all right, everyone, before we wrap it up, I just want to take a moment to say a big thank you to all of you for being here today. And we truly appreciate you taking time out of your busy lives to invest in your own growth. Your dedication is inspiring us also. And I hope you are walking away with the fresh ideas and practical tips and the extra boost of confidence to level up your LinkedIn profiles and open new doors for yourselves. I would like to say a very special thank you again to Shiva sir and for making this session possible, and also Ms. Kirti for so generously sharing her time, insights, and experience here today. So please keep working hard and stay connected. Remember that Join DevOps is always here to support you in your journey. I'm looking forward to see you all the people in the next mentorship sessions. Until then, keep rocking, guys. Have a nice weekend. Thank you.